Hello, hello, check. Hello, hello. I request all the MBA volunteers need to come and occupy near the stage.
I request Manisha, Brinda, Trijanya and Venkatramana to occupy the second row. Sonu.
ನೂರಾರು ಕನಸಿನ ಪುಸ್ತಕವ ವಿವರಿಸಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿ ನವಗೆಳೆತನಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಹೊಸದೊಂದು ಚೇತನದೊಂದಿಗೆ ಪುಟ್ಟ ನಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಜ್ಞಾನವ ಬಯಸಿ ಬಂದ ಯಾತ್ರಿಕರು ನೀವು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭೋದಯ. Good morning, one and all. Today is a day of students to get to know about their new journey and to build their future. I, Sangeeta Mohan, And I, Dr. Darshan, are really glad to welcome all the students and their parents to the orientation program of MBA and MCA 2023-24. You all will witness a very good quality and innovative methods of learning in Maharaja Institute of Technology, Mysore. Kindly, I request all the parents and the students to put their phones on silent. A day without a prayer is a day without a blessing. A life without a blessing is a life without a power. To begin the program with, let us have a prayer dance by Bhumika Kashyap, first year MBA student, for blessings of Lord Almighty. Sa
सुमङ्गली निरञ्जनी अमृतश्री सुहदास कोरुणि सुभाषिणी सुभीषणी भूषिता अमरिसा अमरिसा Thank you, Bhumika, for gracing the moment. Now, I would like to call upon Dr. Impa Belliyappa and Sangeeta Mohan to render the invocation. And also, I request our dignitaries to light the lamp. I request our principal, Professor Manjunath sir, and Dr. Pushpalata ma'am to escort the dignitaries to the dais. गणनायकाय गणदैवताय गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदेवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यकलाक्षेत्रे गुरुधर्मसदाराध्याय गुरुपुत्रपरित्रात्रे गुरुपाखण्डखण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगुल्फाय गन्धमत्ताय गोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि।
also like to welcome our MTech students in Computer Science Department. Thank you all. Welcoming the guest is our tradition. So, I request our beloved principal of MITM, Dr. B.J. Naresh Kumar sir, to welcome the gathering. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭೋದಯ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ತಿಂಡಿ ತಿಂದಿಲ್ವಾ? ತಿಂದಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ನೀವೆಲ್ಲರೂ MIT ಕಾಲೇಜ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಇಲ್ಲ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬಂದಿದ್ದೀರೋ, ನಿಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಬಂದಿರ್ತೀರಿ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಆಲ್ ಟು ದಿಸ್ MIT ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. So whatever said and done, you are in the right path and the right institution with the right people. Okay. Today we have with us Dr. S. Murali, President of Maharaj Education Trust, as well as Professor of Computer Science and Engineering, MIT Mysore, to preside over this function. I welcome you for this function, sir. We are pleased to have with us Professor Gopalan Jagdish. ನಾವು 2-3 ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಈ ಕಡೆಗೆ ಅವರೇ ನಾವೇ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು. ಸೀನಿಯರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಗಲೂರು, ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಒರೇಟರ್ ಟು ಡೆಲಿವರ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಟು ದ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಟುಡೇ. ಐ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು, ಸರ್. In absence, I welcome all the esteemed trustees. They may join us later. Now we have with us heads of various departments and sections at the college, whom each one of you should know. The Department of MBA is headed by Dr. Pushpalata, a renowned name in the field of management sciences. I welcome her onto the dais. The Department of MCA is headed by Professor Manjunath B. I welcome him onto the dais. Other dignitaries on the dais, Dr. T. Vasudev, Secretary of the Maharaj Education Trust, and as well as Professor of Information Science and Engineering at MIT Mysore. I welcome you, sir. I welcome Dr. Manju B., Head of the Chemistry Department and as well as Principal of Maharaja Institute, MIT Degree College at MIT Mysore. I extend warm welcome to Dr. Shivamurthy, RC, Head of the Computer Science and Artificial Intelligence Department. I welcome Dr. K.A. Radhakrishna Rao, Director of Placement and Training Department. I welcome you, sir. I welcome Dr. Vijay Lakshmi Dayal, Madam, who is heading the Department of Physics. I welcome you, Madam. Professor Uma Bhavani, heading the Department of Humanities. I welcome you, Madam. Sri Ashok R. is the Chief Librarian. I welcome you, sir. I welcome Danya Sundar, PED Head. I welcome you. I extend warm welcome to Professor Letan and Professor Suma, who are heading the respective wardens of the boys and girls hostels at campus. Mr. Kiran Kumar L., NSS Program Officer. Behind us, the Ministerial Section Head, Professor Aniruddha A.M., Administrative Officer. I welcome you. I welcome all the teaching and non-teaching staff
who have tirelessly worked for this event to the program. A warm welcome to everyone to the MITM family. I am extremely pleased to unfold before you the brief annual report of the Maharaja Institute of Technology, Mysore, for the just concluded academic year. The pride is letting the new family members know about the achievement of the family is unexplainable. The students of MITM stand tall in the university through magnanimous results and their co-curricular activities ranging from local to national levels. The faculty of MITM take part in the university responsibilities in various capacities as board chairman, board of examination, board of studies, evaluation, superintendents of this evaluation center, paper setting, evaluation, etc. Every department has well-qualified faculty, ably led by experienced HODs and mentored by one of the trustees. The speciality of Maharaja Education Trust is that all its members are basically teachers with decades of expertise and possesses PhDs in their own field. This is the only college in India to have the distinction of being built and managed by such a trust. I shall now read out the last year's highlights, as we are a population of more than 4,000 plus students and faculty in this campus alone. My appeal to all fresh entrants here is that your achievements during the stay at MITM should contribute to the annual reports for the upcoming years. Maharaja Institute of Technology, Mysore, fondly known as MIT Mysore, but it is located in Mandya district, has a history of nearly 2 decades. Believe me, my dear parents and students, you are at the right place and at the right time. These 35 years lush green campus you see today was envisioned by learned and famed academicians who had achieved highest positions in the governing bodies of technical education, who grouped up in 2005 to form Maharaja Education Trust, Mysore, whose first brainchild is Maharaja Institute of Technology, Mysore, where you are sitting. The institute that started with an intake just over 200 and with 4 engineering branches now has over 1,500 intake per year with 11 engineering branches and 5 master degree courses, along with a PhD program with a total strength of more than 4,000 in campus alone. The Master of Business Administration, dual specialization, Master of Computer Applications, MTech in Thermal Power Engineering, MTech in Signal Power Engineering, and MTech in Computer Science and Engineering. And we have PhD approved centers from Mysore and as well as VTU Belagavi, Physics, Chemistry, Mathematics, Civil, Mechanical, Electronics and Communication, Computer Science and Engineering, including MCA and MBA. The college over a period of 17 years has also witnessed a magnanimous growth of its parent body, Maharaja Education Trust. The trust has added to its wings dozens of institutions and successfully running all of them, and has garnered applause across the society, and we proudly say that we are now counted amongst pioneers in the field of education and have 10,000 plus students benefiting from it. By doing so, the trust has 1,000 plus employees looked after as its family members. Such being the track record, MITM students, who are its real ambassadors, have excelled par expectations all these years and have done no different during the academic year 22-23. Here I present before the small annual report of the college during the previous year in the chronological order. Biggest of all achievements for the years of struggles and efforts is the status of academic autonomy from VTU Belagavi, and as well as approved by UGC, state government also. This is a part of having NBA accreditation to all the eligible programs, NAC accreditation to college, and ISO certificates to college also. Recently, our MITM Mysore College team volleyball championship of the Mysore zone at Government Engineering College, held at Government Engineering College, Carpet. One of the trustees, Dr. Y.T. Krishnagowda, recently won the Bhumigiri Narayanappa Award conferred he is a founder secretary, MIT, and presently is working as principal, MIT Tandavapura.
Engineers Day celebration held on 15/9/2023. 20 staff members who have completed 10 years of service this year were facilitated, and a total of 111 staff members have completed 10 years of service at this institution. Dr. D.S. Guru, Treasurer, Maharaj Education Trust, awarded District Kannada Rajyotsava Parishad Award, Mysore. And Dr. Murli, Chairman, awarded APJ Abdul Kalam Award for Education Service on September 7th. And one of our teacher, Kannada Madam, Professor Usha, also won the Taluk level Kannada Rajyotsava Panchayat Parishad Award from Pandapura Taluk. As part of college CSR, citing the requirements of students from remote locations willing to pursue PG courses such as MBA and MCA, free mock tests were conducted at Hassan, Kodagu and Mysore district. A total of over 300 students benefited from these two activities. Celebrated Independence Day meaningfully at the campus. The institute also donated few useful stationery to the nearby government school at Belwadi village by the side of our college on the occasion of 77th Independence Day. Recently we held a job fair on 12th August 2023, the 5th mega job fair. We have continuously doing this mega job fair from last so many years. In between Corona, we could not do it. After Corona, we did the mega job fair on 23 at Maharaj Institute of Technology, Mysore, organized by Maharaj Education Trust, Mysore, was inaugurated on 12th August 2023 by the current MLA Ramesh Babu Bandi Siddhagoda, and as well as Sri B.S. Shivanna, Chairman Ram Manohar Lohia Thinkers Forum, Bangalore. A total of 104 companies participated in the fair, while 4,000 plus job aspirants, 2,428 of whom had registered online, and rest of the candidates walked in without any prior registration. We are regularly conducting free health camp at this campus using our hospital, Ayurveda hospital available in the campus. Hackathon Hack for Mysore held on 22nd and 23rd June. More than 1,000 teams from various colleges across the state are participated. Student coordination with training and placement department guided by HOD Dr. Sharath Kumar YH successfully conducted the event. Mr. Chirag, a student of ISC who is on a mission to propagate blockchain technology, was in the forefront. First of its kind hackathon for civil engineers also we conducted. 24 hours marathon hackathon it is for various events. Generally we hear hackathon from the computer science. Last year we conducted for civil engineers also. ISO certification in May 2023. Launch of Maharaja publication and release of book written by Dr. Murli S., Chairman MIT on 25/4/2023. Bhumika from MCA secured 5th rank at VTU. Produced number of PhDs. In the year 22-23, library launched an e-gateway to access e-resources such as e-journals, e-books, open educational materials, question banks and other related materials. Library adopted International Library Management Software Koha. Library catalog hosted online to search the library holdings and user to know their library transactions. The list of achievements goes on. And hence I must stop at this point, knowing that the exclusive achievements of MBA and MCA will be made known to you by the respective HODs in their speeches. I hope the long report read before you would have definitely given the glimpse of the activities taking place at this college, and it shall motivate you for doing greater things in the future, as you are now officially the future of MITM family. I assure you the best of the education from MITM and wish you all the best for the upcoming 2 years for the entire family of students and as well as parents. Thank you one and all for hearing patiently. Thank you, sir. I would like to welcome our beloved principal, Dr. B.G. Naresh Kumar, sir. Now I would like to call upon Dr. Pushpalata V., Director and Professor, Department of Management Sciences, to brief about the Department of Management Science.
Good morning to one and all, respected dignitaries on the dais and off the dais, HODs, faculties, non-teaching staff, students, AO Mr. Anirudh sir, and dear parents, my hearty congratulations to all the new students for joining MITM family. I, Dr. Pushpalata V, Professor and Director of MBA program, delighted to brief about MITM MBA, established in the year 2009. With an intake of 60, subsequently increased to 180 in the year 2023. We, Department of MBA, takes a pride in being accredited with NAC and NBA. MITM MBA vision is to contribute to the nation with disciplined, responsible, professional, and skilled management graduates. Our mission is to provide excellent education for rural and urban students, empowering them with the capability to become valuable citizens, contributing continuously to global business management. MBA is the most sought after postgraduate degree, ideal for candidates aspiring for senior leadership and managerial roles. This program runs into 2 full years with 4 semesters. First year with two semester with core subjects, and the second year with dual specialization, HR, marketing, and finance. So our pedagogy is structured. Management concepts are taught through a combination of live lectures, specialized case studies, in-class discussions, assignments, and projects. Industry-relevant experiential learning is imparted through master classes, storyboarding, outbound training, business simulations, and experiential learning. Further, participants will also have an opportunity to identify a real-time problem statement and work through a collaborative solution as a part of the project work. Also includes intercollegiate management fest, Students' National Conference, sports and cultural activities to groom them to learn event management. Under the able leadership of our beloved President of MITM, Dr. Murli sir, many innovative practices are executed. Few among them are weekly technical talks and Patta Shishya. Weekly technical talks are arranged for management students to have a real insights into business world, where industry experts share their experience, challenges, and success stories, giving a deeper understanding of and how concepts learned in the classroom apply in practice. So far we have 78 technical talks arranged for students' benefits. One more good practice at MITM MBA is Patta Shishya, which is devised to help students earn while they learn, where student earns some good amount per semester. It is a win-win situation for both the faculties and students, where they are exposed to gain practical knowledge under the guidance of teachers, which has helped them to give involved in research and career transitioning. MITM MBA Resilient Connect with Industries by frequent students' industry visits and interaction with professionals helps the students to keep abreast with current industry trends and needs. So far, students from every batch have an opportunity to visit 3 to 4 industries in every batch. We at MITM committed to embark on a journey towards maintaining the legacy of brand MITM MBA and commitment to promote leaders, innovators, creators, and entrepreneurs with a rich ethical foundation and CSR orientation who will contribute in building a strong, skillful, and competent, responsible business leaders. We have around 1,000 alumni. Till date, most of them are placed in reputed companies in India and abroad. Frequent alumnus
interactions with the juniors, helping them in getting interns, projects, placements, and other field studies. We have research center to produce PhDs under VTU and University of Mysore. We have 3 research guides and 16 PhD research scholars at present, 2 doctoral scholars awarded PhD under University of Mysore. Progress of any institution depends upon the teachers. Not only teaching, but also being mentors, guardians, and acts as a catalyst in innovation thinking. We have a competent research-oriented faculty team with 7 PhD holders and 3 faculties pursuing PhD under University of Mysore and VTU as well. 1 faculty with PDF and pursuing DLIT. And we have a healthy mix of industry and academia layout, a practical and research-based learning to get the right concoction of exposure to the students and to ensure the excellent educational experience for every student. Also, we have planned for faculty exchange program with premier institutions to provide a novel teaching and learning experience to the students. Our faculty accolades include Dr. Manoj Kumar NV for his Guinness record, patents, publications, and Best Teacher awards, Dr. Shyam BR for his Best Teacher, Best Paper award, 10 books, publications, and copyrights, Dr. Raju HK for his ADC Telecom Innovation Award from Global CEO, Mr. Praveen Kumar C for fetching project grant of 4 lakh. We are introducing an unique model, student skill matrix, and assessment tool to measure the employability skills of individual students and thereby arriving employability skill index. This model is designed by me with my corporate and TQM experience. The skill matrix not only measure the gray areas but also helps in bridging the gap with suitable interventions, soft skill training, and job-oriented certification programs which are strategically tailored and incorporated to enhance employability skills to make them employable so that they become right fit into the industry. I have won 3 awards for designing this unique innovative model. One is from Quality Circle Forum of India, that CCQC Gold Award in 2014, Sadak Award 2023 for Academic and Research Excellence by Hindustan Aeronautics Limited, Bangalore, and winner at VTU International Conference for effective implementation of this model, that is skill matrix, in 2 engineering colleges at Bangalore. Our future plan of action is to implement this SSM model, that is student skill matrix, for the new batches at MITM to enhance employability skills and thereby creating more opportunities to enter the corporate world. Also, add-on certification course on Advanced Excel from Ethnotech housed at MITM. We have planned for students, that is international immersion program, visiting foreign university and industries to have a global exposure and collaborating with bigger institutions like IIM and strengthening the knowledge base of the students. Creating knowledge repository is one more plan. As per our statistics of placements is concerned, 87 students out of 117 passed out batch are placed in the companies with highest package of 9 lakh per annum. The milestone of overall results of passed out students holds with 93%, FCD 54 and 50 with FCs. So in addition to this, we have entrepreneurship cell at MITM MBA, which nurtures the entrepreneurial mindset of technical and management science to the students, empowering them as job providers rather than job seekers. Value-based practices are inculcated among students through community services to enhance social attributes and make them better human beings in the society. I solidly conclude that students of MITM MBA will carry away
enriching learning experience that will empower them to become future real global leaders. Once again, I congratulate all the students for winning the seats at MITM. Thank you one and all, and thank you MITMs. Thank you. Thank you, ma'am. Now, I request Professor Manjunath B., HOD, Department of MCA, to brief about MCA department. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Good morning to one and all, dignitaries on the dais and off the dais. First of all, I would like to congratulate and welcome all the students here. You have been fortunate to get admission in our institution. Still, you are the winners of the race which is going on for the admissions. Again, there are a lot of applications which are pending at principal's office, I guess. And I would like to share a small glimpse about MCA. MCA was the first feather to the crown for the MITM Institute, which was established in the year 2008 as a first PG program at MITM, where we started with the intake of 60 and now we have reached a total of 180 from the academic year 23-24. And we have got the status of autonomy from VTU, and also department is accredited by NBA. Subsequently, the institution has also the accreditation from NAAC. The department has reached the greater heights by the successful navigation of the mentor, Dr. T. Vasudev sir, and we have an energetic and qualified and experienced faculty members in the department to mold the students into better technocrats and also the better citizens of the nation. And at the same time, faculty members are also the members of University BOS and BOE, and they have published papers, they have authored book chapters, and they have got patents. And we do conduct student activities in the department with respect to bridging the gap between industry and the institute by conducting workshops, industrial visits, expert talks, and many more activities. It is a continuous process. As an initiative of the social responsibility from the institute, the department started mock PGCET coaching first, and later it was extended to mock PGCET examination conduction at various places around Hassan, Coorg, and Mysore. Regarding the academic achievements of the department, so far the department is proud, and as well as the institution, to say that the department has secured 6 university ranks so far, and we are expecting more to come. Student projects have been converted to 40 plus paper publications with the guidance of faculty, and so many students have got the 50% tuition fee reimbursement waiver when they have scored 85% and above. At the same time, the graduated students of MCA, they have been placed at various premier institutions, and some of the students are also having their own companies. They have become entrepreneurs, and some of them have gone to abroad for pursuing MS and also PhD. Some of the another achievements of the students along with the guidance of the faculty are like they have built the in-house applications to the institute by building the applications for MITM hostel management system, library, open source DSpace customization and installation, library, newspaper, magazine and building application, which is an ongoing project. And for all the fests and events at MIT Mysore, we design the website and we do live streaming from the department and digital certification generation for almost all the events whichever is conducted at the institute premises. And we have generated we have developed application for generation of college bus pass certificate, mock CET admit card, or partial automation of admission applications. With the guidance of faculty, students have developed these applications, and students have also been participating and winning the prizes at technical, cultural, sports events conducted at MITM and also at other institutes, and they are reaching higher status every time. By this, I would like to take this opportunity to thank our management for continuous support and encouragement to the department in achieving greater heights, and also a special thanks to Dr. S. Murali sir for innovating this particular stage, and this is the first PG program what we have been hosting here today. Thank you, sir. And I also thank MIT family for supporting the department in all the endeavors. Thank you all.
Thank you, sir. I would like to welcome Dr. Parimala Madam, who is an head of the Department of EC. And also I would like to welcome Ramkrishna Gowda, sir, Professor Ramkrishna Gowda, sir, who is an HOD of Civil Department. Now I would like to call upon Professor Aniruddha AM, Administrative Officer, MIT Mysore, to brief our students and parents about the rules and regulations of our college, which is one of the very important aspects to maintain the decorum of the college. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Whenever I supposed to speak on the dais, I check what is the speciality of the day in the history of the world. And surprisingly, I find connections to each event. This day is also no different, and very much coincidentally, it is the last day of Take Your Family to School week. And here we are witnessing the students of PG courses along with their parents coming together for this orientation program. I once again welcome you all. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಯುವ ಗೆಳೆಯರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಈ ದಿನದ ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ಮುಂದಿನ 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುವಂತಹ ಸಮಯ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಫಲಪ್ರದ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ನೀಡಲು ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹಿರಿಯರಾದಂತಹ ಗೋಪಾಲನ್ ಜಗದೀಶ್ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೀವಿರುವ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಬೇಸಿಕ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮೊದಲೇ ನಮ್ಮ 2 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ HODs ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯು ಆರ್ ದಿ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಈ ವರ್ಷ ರೇಸ್ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು. ಜನರಸ್ ಆಗಿ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದು ಸೇರಿದಿರೋ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಸೇರಿದಿರೋ ಅಂತ. ಪ್ರಾಯಶಃ ನಾನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕಾಲ್ಸ್ ಈ ಸಲ PG ಕೋರ್ಸಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡೇ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅಭಿಮಾನ ಇಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೀರಾ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ರೀತಿ ರಿವಾಜುಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು MBA MCA HODs ಮಾತಾಡಿದ್ರು. MTechಗೆ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಅವ್ರನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ. ಅವರು ನಮ್ಮ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಅವರು MTech ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಅದು ನೆನಪಿರಲಿ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲೂ MTech ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ MITಯಲ್ಲಿ ಸದಾಕಾಲ 18 ಸೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ MTechಗೆ. ಅದು ತುಂಬತಾನೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ವರ್ಷನೂ ಸಹ ಅದು ತುಂಬಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಸುಂದರವಾದ ವೇದಿಕೆನ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು MBA ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಅವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಇದು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಥೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥವರು MBA ಸಿಬ್ಬಂದಿ. MBA MCA ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ. ಅವರ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇರ್ತೀರಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ರಂಗಸಜ್ಜಿಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ 2 ವರ್ಷನೂ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸುಂದರವಾದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಅಭಿನಂದನೆ ತಿಳಿಸಿ ಮುಂದುವರಿತೀನಿ. ರೂಲ್ಸ್ ಅಂತಿದ್ದಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಸರ್ರು ಶುರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಫೋನ್ನ ಸೈಲೆಂಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಂದ್ರು. ಅದನ್ನು ತೆಗಿಲೇಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತಾ ಸರ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ತರೋ ಹಾಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಫೋನ್ಗಳನ್ನ. ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಆದ ನಂತರ ಕೆಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಡಿಲ ಆಗಿದೆ ಆ ನಿಯಮ. ಆದರೆ ಐ ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಸನಲಿ ಸಜೆಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಯುವರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಕಾಲೇಜ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಹಿಯರ್. However, if you happen to bring it, there are only 2 places where you can use your mobile phones. One is the canteen, which is next to this auditorium, and while you travel in our buses. Apart from that, please refrain from using mobile phones. ಎಷ್ಟು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋರು ಮಾತಾಡದೆ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತಿರುವಂಥ ಕಾಲ. ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಭಾಳನೇ ನಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಫೋನ್ಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರಿ. ಆದಷ್ಟು ಅಗತ್ಯ ಇರುವಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ. ಇನ್ನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರುವಾಗ 85% ಥಿಯರಿನಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ರೂಲ್ ಕೂಡ. ದೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಅಟಾನಮಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್
to be taken for granted. Every rule will be more difficult and it will be implemented very rigorously. So 85% of the attendance is compulsory for theory classes and 100% attendance is compulsory for theory classes. Otherwise, you will have to face a lot of consequences and you may even end up losing the year. ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, IA ಟೆಸ್ಟ್ಸು, ಮತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತೆ. ಏನೇನು ಅಟಾನಮಸ್ ಆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸು, ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಲಾಬರೇಟ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೂ ಒಬ್ಬರು ಮೆಂಟರ್ನ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ಒಬ್ಬರು ಸ್ಟಾಫಿಗೆ ಸುಮಾರು 15ರಿಂದ 20 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೆಂಟಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಒಂಥರ ದೇ ಆರ್ ದಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೊ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 10-12 ಗಂಟೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕಾಲ ಕಳೆದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಳೀತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಆಗು ಹೋಗುಗಳನ್ನ ಕೇರ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಮೆಂಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಅವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಏನಾದ್ರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ, ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಇದು ನನ್ನ ಈ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನವಿ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಒಂದು ಹುರುಪಿನಿಂದಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಒಂದು ಹೊಸದಾದಂತಹ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ERP ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡೋದಿದೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. ಒಬ್ಬ ಪೇರೆಂಟ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಕ್ರೆಡೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಸ್ ಆರ್ ಹರ್ ಓನ್ ಲಾಗಿನ್ ಕ್ರೆಡೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಪ್ರತಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದಮೇಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುವಾಗ ಟೆಸ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಆ ಥರ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನು. ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಏನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾದ್ರೂ. ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮುಂದೆ ನೀವು ಈ ವರ್ಷದ್ದೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಎಲ್ಲ ಫೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿ ಆಗೋಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೇ ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ನಮಗೆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟೋದು, ಅದರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫೀಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ತಲುಪ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಜೊತೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇದು ರೂಲ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್. ಆದರೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ವೇರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆನ್ ಆಲ್ ದಿ ಡೇಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆನ್ ವೆನ್ಸ್ಡೇ ಈಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಒಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಅಳತೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಇವರು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆನ್ ವೆನ್ಸ್ಡೇ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಸಿವಿಲ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್. ಬಟ್ ಆನ್ ವೆನ್ಸ್ಡೇಸ್ ಯು ಶುಡ್ ವೇರ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ವಿತ್ ಡೀಸೆಂಟ್ ಔಟ್ಫಿಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಲೇಜ್ ವಿತ್ strict disciplinary measures. So you will have to come with good outfit, decent outfit. Wearing ID cards in the college campus and in the college buses is mandatory. It is a government ruling as well. If the student is not on time to the classes, he or she will not be allowed to enter the classes. ನಮ್ಮದು 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ 4 ಗಂಟೆ ತನಕ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವರ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ 9ರಿಂದ 11 ಗಂಟೆ 2 ಅವಧಿ ಇರುತ್ತೆ. 11ರಿಂದ 11:15 ಒಂದು ಟೀ ಬ್ರೇಕ್ ಇರುತ್ತೆ. 11:15ರಿಂದ 1:15 ತನಕ ಮತ್ತೆ 2 ಟೀಚಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 1:15ರಿಂದ 2 ಗಂಟೆ ತನಕ ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇರುತ್ತೆ. 2 to 4 ಅಗೇನ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಸೊ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಸ್ಸು 8:45ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಬಿಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನೀವು ಸೀದಾ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಲೇಟ್ ಆಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಸ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲಿಂದ ಪರ್ಸನಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್. ಸುಮಾರು ಜನ ಈಗ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದವರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ತರ್ಬೋದಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಫೌಂಡರ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಹೆಸರು ಮಹಾರಾಜ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೈಸೂರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಮಹಾರಾಜರ ಥರ ನೋಡ್ಕೊತೀವಿ. 8 ಚಕ್ರದ ವಾಹನ ನಾವು ಕೊಡುವಾಗ ನೀವು ಯಾಕೆ 2 ಚಕ್ರದ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸೀಮಿತ ಮಾಡಿ. ಪೋಷಕರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲ ಆಗಲೇ UG ಕೋರ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ UG ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 17-18 ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಸೇರಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
ಪಿ ಜಿ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿರೋರು ಮಚ್ ಮೋರ್ ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಮನಗಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಬ್ರೀಫ್ ಅಬೌಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ಐ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಆನ್ 2 more aspects. One about the transportation facility that we have, hostel and library. See, transportation ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ನಾನು I request the heads of MBA and MCA departments to please share the document that I have shared with you to the group. ನಿಮಗೆ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ 75 ಬಸ್ಗಳು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟು 4,000 ಕಿಲೋಮೀಟರಿಂದ 5,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಸ್ಗಳು. ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ 15 ತಾಲೂಕು ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್, ನಂಜನಗೂಡು, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ, ಈ ಕಡೆ ಮದ್ದೂರು, ಮಳವಳ್ಳಿ, ಮಂಡ್ಯ, KR ನಗರ, ಹುಣಸೂರು, ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ, KM ದೊಡ್ಡಿ, ಈ ಥರ ನೀವೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತುಂಬ ಸೇಫಾಗಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ಜನರಸ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್. ಎವ್ರಿ ಬಸ್ ಈಸ್ ಫಿಟೆಡ್ ವಿತ್ ಎ ಕ್ಯಾಮರಾ, ಎ CC ಕ್ಯಾಮರಾ ವಿಚ್ ಈಸ್ 2-way ಕಮ್ಯುನಿಕಬಲ್. ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದರೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಿಂದ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ. ಸುಮಾರು ಬಸ್ಗಳಿಗಾಗಲೇ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬಂದಾಗ ಹೋಗಿದೆ, ಅದು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಸೇಫರ್ ನಾವು. ಮತ್ತು GPS ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ಬಸ್ಸಸ್ಸಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಆ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರ. ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಯುವರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎನ್ಶೋರ್ಡ್. ಆದರೆ ಸಮಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸಿರುವಂಥ ಫೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪಿಂದ ಯಾವ ಟೈಮಿಗೆ ಬಸ್ ಹೊರಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ 48 ಬಸ್ಗಳು ಕಾಲೇಜು ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದ್ದು ಹಳದಿ ಬಸ್ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರದ್ದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಸು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಡ್ರೈವರ್ಗಳದ್ದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟಿಂದ ಅದು ಕೂಡ ಅಗತ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಓಡಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು 21 ಬಸ್ಗಳು KSRTC ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪಂದ ಇದೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಗಳು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಆನ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಸ್ಟಾಪಲ್ಲಿದ್ದರೆ ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್ ಬಸ್ಸಸ್ ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರದ್ದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಸಮಯಗಳು ಕೂಡ ಅದ್ರ ಸ್ಟಾಪ್ಗಳು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಮೈಸೂರು ಆರ್ ಕವರ್ಡ್. ಎಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ. ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಾನ್. ಇದು ಬಸ್ ಕುರಿತಂತೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇದರಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಸ್ಸಲ್ಲೇ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಆ ಬಸ್ಸಿಗೆ, ಆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿರೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ನಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಸ್ಸು ನಮಗೆ ಕಾಯೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಬಸ್ಸಿಗೆ ಕಾಯಬೇಕು. ನಾವು ಏನು ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ 5 ನಿಮಿಷ, ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 5 ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಸ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ PG ಬ್ಲಾಕ್ ಏನು ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎ 3 minutes to 5 minutes ವಾಕ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ನೀವು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಐಡಿಯಲ್ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಟೀನಲ್ಲಿ ಪೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗೇನು ನಿಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್. ಅದರ್ವೈಸ್ I insist on you to bring your own food from the house, which is of course illu healthy agirutte. I cannot say, but I must put it, it is more healthier at your houses. ಮತ್ತೆ ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಸೇರಿದ್ದೀರಾ. ನಮ್ಮದು ಇವಾಗ ಒಟ್ಟು ಹುಡುಗರು ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 400ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಹೊಸ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಹುಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ಭಾಳ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಿವೆ. ತುಂಬ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಲಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಸಂಜೆ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಉತ್ತಮ. ಹುಡುಗಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡನ್ಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಹುಡುಗರಿಗೆ 7 ಗಂಟೆ ಒಳಗಾಗಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು, ಹುಡುಗಿಯರು 6 ಗಂಟೆ ಒಳಗಾಗಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಮೀರಬೇಡಿ. ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಊರಿಗೆ ಹೋಗೋದಿದ್ರೆ, ರಜಾ ತಗೊಳ್ಳೋದಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡನ್ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಮಗೆ 8 ಗಂಟೆ ಏನು ಅವಧಿ ನಾವು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರ್ತೀವಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಅಂತ, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಊಟ ತಿಂಡಿಗಳು ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರ ಇಲ್ಲ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವೆಲ್ಲ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ
ನಿಮ್ಮ ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ನಂತರ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಯಾವುದು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಏನು ನಮ್ಮ ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲೇ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವರ್ಸಿಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಂಗೆ ಊಟ ತಿಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನು ಐ ಆಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ದಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ. ಒಂದು ವಿನೂತನವಾದ ಐಡಿಯಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೊಸದಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಲೈಬ್ರರಿ ಇದೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ID ಕಾರ್ಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ಮುಕ್ಕಾಲ್ಪಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದಾದಂಥ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬುಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. ನೀವು ಯಾವ ಓದುವ ಪುಸ್ತಕನೂ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳೆಲ್ಲನೂ ನಿಮಗೆ ಇಡೀ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಒಟ್ಟು 6 ಪುಸ್ತಕ ನಿಮಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. 4 ಪುಸ್ತಕ ಬುಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪೂರ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು, ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ 2 ಪುಸ್ತಕ ತಗೋಬಹುದು. ಅದನ್ನ ನೀವು 15 ದಿವಸಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ರಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ www.mitmysore.in ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕಗಳ ರೆಪಾಸಿಟರಿ ಇದೆ, ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆ, ವಿಡಿಯೋ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದೆ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅವೈಲಬಲ್. ಐ ಹೋಪ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟಚ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು, ಅಂಡ್ ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ಎ ವೆರಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕೆರಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ very beautiful stay of 2 years at MIT Mysore. You be a responsible student and you will enjoy every bit of your life at MIT Mysore. Thanks for the opportunity. Thank you. Thank you so much, sir. Now I would like to welcome Dr. Sharath Kumar, Department of IS HOD. We welcome you, sir. Placement cells teach students about industry standards and make them more employable. Now, I request Dr. Radha Krishna, Placement Director, MIT Mysore, to brief our students and parents about the placement activities of our college. Good morning, one and all. Dignitaries on the dais, off the dais, dear students, parents, my colleagues. It's my pleasure to be talking to you and provide information about the placement activities of this institution. First of all, let me congratulate each of you for choosing MIT for your career. So this is a point where you kickstart your career. You have made a very right choice. The kind of the growth the MIT witnessed over the past 15 years is tremendous. So that itself should be a motivation for every one of you actually. So this is an orientation program for the PG students. So first of all, so there is a program where students of MBA, MCA and MTech are assembled here. So the moment I say that it is a PG program, it's a master program. So in the industry perspective also, the expectations will shoot up when they interact with a PG student. So that is the first differentiator between a UG and a PG program. So usually, it so happens it is not special to MIT or let us say it is only to MIT. It's very common that most of the students get admitted to PG program. Probably I can say that 60 to 70% of the students get admitted to PG program maybe out of choice. Probably they could not fulfill their dream in the undergraduate program, and with a lot of aspiration, they enter the PG program. Maybe some 20 to 30%, so maybe really intend to do or enhance their qualification actually. So the first point we need to understand actually is why we did not success in the UG program. See, the industry offers opportunities at all levels actually. So probably we're all aware that the kind of opportunities provided by the industries actually. And you'll be hearing about it probably in the newspapers, in the news channels,
how it is being beneficial to this country actually. So once you see that, so there is a problem which you could not fulfill in the undergraduate program. It's an absolutely necessary that you should correct it in the PG program actually. Okay? So once you enter a PG program, so the best thing to do is do a survey of yourself. So you should do an introspective survey of yourself and check what is the problem or what is your strength and weakness. That's what we call it as strength weakness analysis actually. Once you do that, you will know what is your strength and what is your weakness. Okay, so keeping aside the strength, so you have to address the weakness actually. So no weakness is not, every weakness is curable actually. So you can take required action and overcome those weaknesses actually. Only thing is that mind should be there. You should have the determination to solve your problem or solve the weakness or work out on the weakness and overcome it actually. So this is one area where you need to focus actually. So right in the beginning, because it's a very short program, so it's only a 2 years program, so there is not much of time for you to work on yourself actually. So right from the day one, so just make sure that what is that you could not do very well actually. So is it with a communication? Is it with a confidence? Is it with a knowledge? So you have to identify it. So usually we say that in the industry, so 3 C's are very important. One is confidence, other is communication and content. So without content, nothing works out. No communication or confidence will work out actually. So you have to work on all the 3 C's actually. So once you work on these 3 C's, then things becomes very simple. So the MIT Mysore offers a ocean of opportunities and facilities to the students actually. Okay? So just to give a brief idea about the MBA and the MCA programs, I think last year about 87 offers were made in the MBA category and around 40 offers were made in the MCA category. So MCA, the strength last year was 60 actually, around 40 offers were made. You may have a question, so what about the rest of them? So rest of them had a different option for themselves. It is not that they lack opportunities. The opportunities will be provided to all of you equally. Only thing is you have to work or you have to take them very seriously and make those, convert those opportunities into the career aspirations actually. So it is not difficult. I can say that it is not difficult to win in this world of placement actually. So the only thing is you should have the strong determination to do it. ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿನಂತಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಮುಗಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವರ ಆಗು ಹೋಗುಗಳನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಷನ್ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದರೆ ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದು ಇರುವಂಥ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರಿರ್ಬೋದು, ಅಧ್ಯಾಪಕರಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಗೆ ಬಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ 2 ವರ್ಷದ ಕರಿಕ್ಯುಲಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೋ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ MBA ಅಥವಾ MCA ಯಾವುದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ courses can be done because we need to create opportunities. Opportunities are very focused and there are diverse opportunities are available. So we may not be able to focus on each and everything and put it as a part of the curriculum. ಸೊ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು, ಅದು UG ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, BE ಇರ್ಬೋದು, BCA ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ PG ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆದಂತಹ MCA ಇರ್ಬೋದು, MBA ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಎವ್ರಿವೇರ್, ಸೊ ವಿ ಡೂ ಎ ವೆರಿ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. So these programs will become success only when you take it very seriously and put your efforts. So it is the training and placement cell, or for the institute for that matter, so can be a facilitator. Okay, it can provide all the facilities. Unless the facilities are being used, so we will not see the success.
So it is probably I can say that a lot of efforts has to be put by the students and make use of the facilities, and I think this institute as such kind of facilities are provided to groom yourself. Okay, it is, and I think there are teachers to help you, there is a placement cell to help you, so a whole lot of people are there to support you actually. So but only thing is you should have that mind to groom yourself actually. So, and definitely, so as I said that a good number of offers were made in the MCA and MBA program. I think even the salary range, the package range goes from 5 lakhs to 15 lakhs. I have seen last year. It is up to you. So you can get even better companies to this campus, so with your performance actually. So what you do this year or for yourself may not be completely directly benefit you, but definitely it is going to benefit your juniors actually. So that is how the institute grows and everyone flourish in this process actually. So I think I would like to say that there is a responsibility of everyone here to shape you, okay? So that is, as a parents, you have certain responsibilities. As an institute, we have many responsibilities. And as a student, as an aspirant, you have many responsibilities actually. So if all of us combine together and put our efforts, I think success is not difficult actually. So it is always possible to succeed in this competitive world. So as you all know that, so this the market is a very variable parameter. So there is a lot of parameters which account for the market situations actually, or the industry opportunities. It keeps changing, and so we will not be able to prepare ourselves when the opportunity strikes at a very short notice. So it becomes a necessity that so we should be ready always. So that is, so it is not like that tomorrow there is a campus, I will prepare myself today. No, it doesn't happen like that actually. So you know that, so you are aspiring for an industry opportunity and you want to build a career here, or you want to kickstart a career here, so the preparation should be done well in advance actually. So right from the day one, so this is a short program as I said earlier, so the 2 years program, right from the day one, so be focused actually. Okay, so first thing is to do introspective survey and know your weakness and try to overcome those weaknesses actually. And there's a lot of training programs are offered here, and I think the wonderful teachers are there in the department, so they will be teaching various subjects. See, knowledge comes, I think if you use it in the right way, so don't read from the point of view of examination, so read from the point of view of enhancing your knowledge. See, the marks will come as a byproduct actually. So it will always come actually. So you just need to focus on the subject, and you have to grasp as much as possible in that subject and should become an expert actually. So the industry, so there is a small variation or a small change in the industry, how they want to examine you actually. So industry will always examine what you know. So they will never examine what you do not know actually. So they will just, to start any conversation, they will just ask in the first question they ask is, which is the subject or which is the area you are comfortable actually. Then only questions in that area will be asked actually. So they make you comfortable. So that means you have to be expert in what you say that you are good actually. Right from hobbies to the subjects. So you cannot just claim that I read books. If you have written a hobby in your resume, that if you written a hobby as books, the first question comes to there, come from the interviewer is, which is a recent book you have read actually. So can you comment on that book? Can you give some critical comments or criticization on the book? See, there is a depth you have to go through actually. So whether it is hobbies or whether it is subject, so the deeper you go, better you will be, and more chance for you to get selected or win that campus actually. So it is not difficult. I can say that it is not difficult. Only thing is you require a good mindset, a positive attitude, and a determination to win actually. So I hope that you will all use the facilities available in this campus, and so kickstart your career. So we want to see you in flying colors going out of this or leaving this portal, campus portal. We want to see that very happy faces actually. So I'm sure that the institute will institute will do its job actually. So only thing is, it is your efforts are expected actually. Hoping that you will cooperate with us
and you will have a very, very enjoyable time in the campus. So enjoy yourself, because student life is to enjoy. Okay, it is not just studying actually. So you have to learn and enjoy. So both should happen. So simultaneously actually, I think that is possible in this campus. So put your efforts, and I wish all of you will make use of the opportunities provided by the institute, and so will be successful in your career actually. So wishing you all the very best, and also our sincere thanks to parents for putting your watch in this campus, and trusting a confidence on us that so your ward will be successful here. So definitely it will happen here. So once again, best wishes to everyone, and so once again I welcome each of you to the MIT family. So thank you one and all. Thank you, sir. Here we go with the prize distribution for the toppers. ಒಂದ್ಸಲ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಬಂದೆ ಅಂತ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡಿ. ಮಳೆ ನಿಂತರೂ ಅವಾಗ ಮರದಿಂದ ಹನಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುವಂಥ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್. ಮುಂದೆ ನೀವು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಇಂಥ ಬಹುಮಾನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗ ಇದು. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಕಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾರು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೂಡ ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಮಿತ್ರ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ. ಆ ಸ್ಕೀಮಿನ ಬಹುಮಾನ ನಾವಿವಾಗ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತೇ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ 85% ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬವ್, ಅಂದರೆ 9.25 CGPA ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬವ್ ಯಾರು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಯಾರು ಟಾಪರ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀಸ್ನ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಈ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್ ಆಗಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ IS ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪರ್ಸನಲ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್, ಶಿ ವನ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ 4 ಕನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಯರ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂದ 4th ಇಯರ್ ತನಕ ಯಶಸ್ವಿನಿ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು, ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲಿಗೆ MCA ವಿಭಾಗದ ಈಗಿನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ, ಅಂದರೆ ಹೋದ ವರ್ಷ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮ್ ಓದಿರುವಂಥವರು ಬೃಂದಾ ಕೆ, ಇವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಅವ್ರ ಪೋಷಕರು ಬಂದಿದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ದಯಮಾಡಿ. ಅವರು ಹೋದ ವರ್ಷ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಸೇರಿ CGPA ಆಫ್ 9.36, ಅಂದರೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 86.1% ಆಗುತ್ತೆ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಣ್ಯರು ದಯಮಾಡಿ ಆಕೆಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇವರಿಗೆ 50% ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀ ವೇವರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರ ಫೀಸು 1,25,000 ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀಸ್ ಏನಿತ್ತು ಅದರದ್ದು 50% ನಾವು ಕಾಲೇಜ್ ವತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಿಪುಣತನ ಬಿಟ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ MCA ಹೋದ ವರ್ಷ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಮುಗಿಸಿದಂಥವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರ CGPA ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇವರು 9.36, ಅವರು ಇನ್ನೂ ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ 9.46, ದಟ್ ಈಸ್ 87.1%. ಶಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎ 50% ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀ ವೇವರ್. ನೋಡಿ 9.36, 9.46. ಹಾಗೆ ಅವ್ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇರೋರ್ದು ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕು. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮಿಸ್ಡ್ ಬೈ ಎ ವಿಸ್ಕರ್. 9.35 ಇರೋರ್ಗೂ ಸಿಗಲ್ಲ, 9.36 ಇರೋರ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಐ ನೌ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದಿ MBA ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೋನು ಎಸ್. ಬರೀ ಕತೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಕರಿಬೇಕಾದವ್ರನ್ನೇ ಕರೀಲಿಲ್ಲ,
ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಮನೀಷಾ ಎಂ ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಹುಮಾನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. Manisha M, who has been graduated from this institution during 22-23. She has secured 9.46 CGPA. ಪೇರೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಬನ್ನಿ, ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ, ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣ. ಬನ್ನಿ, ನೆನಪಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗೋ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೇನು 50% ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀ ವೇವರ್ ಇತ್ತು, ಅದರ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮನೀಷಾ, ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. MBA ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಅಂದರೆ 22-23ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ CGPA of 9.33, Sonu S with university seat number of 22BA098. I request her to please come onto the dais along with her parent and collect the trophy and 50% tuition fee waiver check. MBA ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ತ್ರಿಜನ್ಯ SR ಇವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಇವರ ಸ್ಕೋರ್ 8.71 CGPA, 79.66% during that year. I congratulate her and request her to please collect the memento and the certificate. Congratulations to all the prize winners. Thanks to all the dignitaries for doing the prize distribution and honors. Before I wind up, ಬಸ್ದು ನಾನು ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡೋದು ಮರ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ದಿ ಫೋನ್ ನಂಬರ್. ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಬಟ್ ಈವನ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಮೇ ರಿಕ್ವೈರ್ ಸಮ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್. ಯು ಮೇ ಕಾಲ್ ಅಪಾನ್ 962022 8197. I repeat, 962022 8197. You all also have my number. You can call me if there is any discrepancy. But day 1, that is on Monday, please do not be over anxious. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಬಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ, BE ಹುಡುಗರು ನಿಮಗೆ ವಿತ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಯಾವುದೇ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. Thank you, sir. Thank you all. Alumni serve many valuable roles, such as helping to build and grow an institution's brand. I would like to welcome the alumni of MBA, Venkataramana, to share his experience. Honorable dignitaries on the dais and off the dais, respected parents and my beloved newbies. My name is Venkataramana and I hail from a small village in Gangavati Taluka of Koppal district. It's too far from here, approximately 18 hours journey and 560 kilometers. It's an humble, I feel very proud to introduce about I want to say something about my college. That too about our department. In VT University, MIT college is only the college which is accredited by NBA. And one more thing, what a coincidence means, on the same day, 2 years back, I have been stepped in this college. Exactly 2 years back, I came here, I stepped into this college. It was very memorable. So there are so many memorable moments in this college. I feel the best decision I ever made is to choosing this college. An aspiration for pursuing an higher education that took me to MIT college to here. And
One more thing I want to say about my department is about my lectures. They guide me each and every moment, and it was very every lecturer has experienced lecturers, and I feel very proud of them. Why? Because they gave me and each and every teachings. Whatever they said, it was going to happening in my life. Each and everyone thinking that students or teachers will give them pressure. It's not a pressure. If you feel the pressure, it will become a pressure for you. No one will give in forcefully. It's only depending on you. My dear juniors, I want to suggest you one thing. I just want to say one thing means what I want to say you means choose the right path where you want to do. Means ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ತಗೋಬೇಕು. ಎದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಆ ಡಿಸಿಷನ್ನೇ ನಿಮ್ಮ ಫರ್ದರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಹೇಳೋ ಮಾತೇ ಸಾಲಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಡೋರಬಲ್ ಒನ್. And one more thing I want to say means coming to the placement department. Firstly, I want to thank Director Sir Radhakrishna Sir and Placement Coordinator Shivsagar Sir for bringing so many campus opportunities for our MITians. In our batch, out of 120 students, 90 plus students were placed in different companies. Okay, 90 plus students were out of 120 students were placed in different companies. As of now, I am working in IBM India Private Limited. And one of my friends, she is here, Trijanya, topper. She is also working in Accenture India Private Limited as an HR. Please give them her a big applause. Why? Because her dedication was like that. Actually, ನನಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Even now ನನ್ನ ಕಾಲ್ ಶಿವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಕೋ-ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಬೇಕು. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಆರ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ life, but participation is most important. Even me and Trijanya coordinated so many events also. And one more thing is even our college also hosting some events. Please take an active participation in all those things. That helps you further. And coming to the enjoyment, obviously we'll get an enjoyment in MIT college. No need to say about that specially. And my dear newbies, I want to say one thing. Please, MIT was welcomed you already. And once again, behalf of everyone, I am also welcoming you all to this MIT. And many more wishes from my end. All the best for your further. Thank you, everyone. Thank you, sirs. Thank you so much, Venkatramana. Now I'd like to call upon Manisha, alumni of MCA, to share her experience. Good afternoon, one and all. Firstly, I want to thank MIT and the management and the department of MCA for this recognition. And to talk about our institution, it's a vibrant community which empowers students to reach their fulfilled potential. About the faculties of MCA department, who are backbone of our college community, provided us a great support and guidance and resources to facilitate our academics and extracurricular ventures. About the placement, we had a very good placement training from the experts and extra skill development courses which helped us to crack a few companies which came to our campus. And even I was placed into a company called Codnest. For my UPSC preparation, I departed from that company and I'm now in a UPSC preparation. When it comes to participation, when we participated in other colleges fest, where our team won many first prizes for our projects. And even students who are interested to be an entrepreneur or to
want to start their startups, even for them, the institution will be supporting and giving guidance to them. And even we enjoyed a lot in our preparation. It's not about only studying. Even we had small events in our department also. So this was about my experience in MIT. Thank you, and thank you for the management. And even I want to thank my parents. Thank you, Manisha. Now I would like to call upon Professor Kanchan Kaveri BS, Assistant Professor, Department of MCA, to give the introduction about our today's chief guest. Good afternoon, ladies and gentlemen, respected dignitaries on the dais and off the dais, esteemed parents, aspiring students, and my dear colleagues. With genuine delight, I stand before you today to introduce our distinguished guest, Professor Gopalan Jagdish. Renowned in the field of aeronautical engineering, Professor Jagdish has made infinite advances in the field of fluid dynamics and high-speed aerodynamics. Professor Jagdish was born on June 3rd, 1966, hailing from the town of Kollegal in Karnataka. He is the son of Ananta Padmanabhan and Sita Lakshmi Gopalan. Professor Jagdish had her early schoolings in the prestigious Sri Ramakrishna Vidyashala, Mysore, and his pre-university education in National College, Basavangudi. Later, he obtained his bachelor's degree in mechanical engineering with distinction from Bangalore Institute of Technology in the year 1989. He secured first rank in Masters of Engineering in Thermal Science from Birla Institute of Technology, Ranchi in the year 1992, and PhD in Aerospace Engineering from Indian Institute of Science in the year 1998. He was a visiting lecturer in Tohoku University, Japan for about 3 years before joining Indian Institute of Science in 2001. He is one of the leading researchers in hypersonic aerothermodynamics and shockwave propagation in complex fluids, which are the most advanced fields of research relevant to space, defense, and innovative terrestrial applications. He has published over 350 papers in peer-reviewed international journals, conferences, and has edited 3 books. He has 25 patents on various discoveries related to shockwave and hypersonic flow control. He is currently working as Senior Professor in the Department of Aerospace Engineering, Indian Institute of Science, Bengaluru. He is the founder chairman of Center of Excellence in Hypersonics, Indian Institute of Science, Bengaluru. He is the mentor for several startups in aerospace and biomedical space that are formed with equity participation from Indian Institute of Science to commercialize several of his discoveries related to shock waves. He is also the president of Shockwave Institute, Japan, and also the Society of Shockwave Research, India. He is a fellow of prestigious Royal Aeronautical Society, UK, Indian Institute of Science, National Academy of Science, National Academy of Engineering, and Associate Fellow of American Institute of Aeronautics and Astronautics. He has been bestowed upon with several awards in recognition of his professional achievements. Recently, he was awarded with the prestigious Rajyotsava Award 2023 by the Government of Karnataka for significant lifetime contributions to science and technology. Professor Jagdish is very passionate about spreading scientific temper, especially among rural children.
He has interacted with over 5,25,000 high school and college students across India till date to propagate the benefits of shockwave research and spirit of innovation. Alongside his remarkable achievements, Professor Jagdish is blessed with a loving family. He is married to Janaki Jayaraman, and together they share the joy of parenthood with Manasa Jagdish Gopalan. In conclusion, it is evident that Professor Jagdish is a visionary in the field of aerospace engineering and an inspirational leader. His outstanding accomplishments and constant commitment to expanding the boundaries of knowledge make him a very worthy speaker. We extend a hearty welcome to Professor Gopalan Jagdish and are excited about the insightful and wise words he will impart to us throughout today's discourse. Thank you. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆದರಿಕೆ ಆಯ್ತು, ಇವರೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಸ್ಥಾಪಕಾಯ ಚ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸ್ವರೂಪಿಣೇ ಅವತಾರ ವರಿಷ್ಠಾಯ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣಾಯ ತೇ ನಮಃ. ಅಖಂಡಮಂಡಲಾಕಾರಂ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಯೇನ ಚರಾಚರಂ ತತ್ಪದಂ ದರ್ಶಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ನಾನು ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದವನು. ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 7ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೂ ಓದಿರೋದ್ರಿಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನೀವು ಯಾರು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಬೋದು, ಏನು ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ. ಮಿತ್ರರೇ, ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನನಗನ್ನಿಸ್ತದೆ ನೀವು ಮೂವರನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದು ನಡೀತದೆ 3 ಜನರನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು 3 ಜನರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಹೊಡಿಬಾರ್ದು, ನೋಡಿ ನೋವಾಗ್ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ. ಇದು ಜಪಾನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೀಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗಿಂಗಲ್ಲ, ನೋವಾಗಬೇಕು. ಆಗತ್ತಾ? ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. 1 ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು, ಕೆಲವರಿಗೆ 60 ವರ್ಷದ ಮೇಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವರು 70 ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಆ ಒಂದು ಸುಂದರ ಆಲಿಂಗನದಿಂದ ಹೊರಬಂದು ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ಆ ಒಂದು ಮಹಾತಾಯಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅವಳು ತಾಯಿ ಹಾಗೆ ಬಾಪ, ನೀವು ಮೂಕಲೆಲ್ಲ ಸಿಂಬಳ ಸುರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತೀರ. ಅವ್ರನ್ನ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಯಾರು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ನರ್ಸರಿ ಟೀಚರು ಗೌರಮ್ಮ ಅಂತ, ವಿಜಯ ಟೀಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಈಗಲೂ ನನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದಲ್ಲಿ. ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದ್ಸತಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆಯೋಣ, ಹಿಂಗೆ ಹೊಡೆಯೋ, ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. 3 ಸತಿ ಜೋರಾಗಿ, 1 2 3. ಗುಡ್. ಮಿತ್ರರೇ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದಿಂದ ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ವಿಶ್ವದ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಇವಾಗ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಸುಮಾರು 40 ದೇಶಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಭವ್ಯ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಹಾಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ ರೀ. ಈ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ನೀವು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದ್ಸತಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆಯೋಣ. 3ನೇದು ಮಿತ್ರರೇ, 1 ನಿಮಿಷ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಸ್ನೇಹ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸುಂದರ ಒಂದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್, ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನೀಸರ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಫುಲ್ಲು ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸರ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅನುಭವ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ.
ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ಸೇ, ನಮಗೆ ನಾವೇ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅನುಭವ. ಸುಮಾರು 143 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಿಂದ ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಊಟದ ಸಮಯ, ಮೊಳೆ ಹೊಡೆಯೋದು ನನ್ನ ಧರ್ಮ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮ. ಇರಲಿ, ನಾನೇನು ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಥವಾ ನನಗೇನು ಅಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರವಾದಂಥ ಕೆಲವು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಇದು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿಗೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ಗೂ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಮಹಾರಾಣಿ ಕೆಂಪರಾಜಮ್ಮಣಿ ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ್ ಸನ್ನಿಧಾನನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಮಹಾನ್ ತಾಯಿಯವರು ಅಷ್ಟು ಸುಮಾರು 400 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ 1905ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ದಾನವಾಗಿ ನೀಡಿದಂತಹ ಕರುಣಾಮಯಿ ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಗೀತಿ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರೋದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ 1923ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು. ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಹುಟ್ಟಿರೋದೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಿಜವಾದಂಥ ಪುಣ್ಯ. ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ, ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಪಾಠ ಮಾಡಿರೋರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ವಾಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ತಲೆ ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಾರ್ ಅಂತಾರೆ. ನೀವು ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಪೂರ್ತಿ ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳೇ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗೇ ಇರ್ಬೇಕು ನೀವು. ಯಾಕೆ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ವೃತ್ತಿ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿತ್ರರೇ, ಮೊದಲನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕರು ಅದನ್ನ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ತಿಲಕರೇ, ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ್ರೆ ನೀವೇನಾಗ್ತೀರಾ? ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ದಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ದಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ. ಆ ತಿಲಕರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, why should I become a prime minister or president of this great nation? I will go back and teach in the school and produce 10 more prime ministers and 10 more presidents ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಈ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ವೃತ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಕೆಲಸ. ನಾನು ನರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ವಾಸು ಅವ್ರ ಹತ್ರನೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಭಾಳ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತಂದರೆ, ವಾಸು ಅವರು, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಓದಿದಂಥದ್ದು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿದ್ಯಾಶಾಲೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿದ್ಯಾಶಾಲೆನಲ್ಲೂ ಹಿಂಗೆ ಬೆಲ್ಲಿಗೆ ಭಾಳ ಪ್ರಾಮಿನೆನ್ಸು. ಇಲ್ಲೂ ಅವರು ಅನಿರುದ್ಧ ಹೇಳ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ IASನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿರೋ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸು, ಇಲ್ಲಿ ರೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮಿತ್ರರೇ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲ್ಲ ರೀ. ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟಪಡಿ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಡಿ. ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೆಲಸದಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜೀವನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರು ನೀವೇ ಹೊರತು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಷಣದಿಂದ ಯಾವುದೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕತೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ರೀಸನ್. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಎ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ದೇ ವರ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸುಮಾರು 35.6 ಕೋಟಿ ಜನ ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಎನ್ರೋಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಆದರೆ PG ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅವ್ರ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು ಸುಮಾರು 6 ಅಥವಾ 8% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು 1.5 ಕೋಟಿ ಅಥವಾ 2 ಕೋಟಿ ಅಥವಾ 2.5 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ. ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 140 ಕೋಟಿ. ಆ 140 ಕೋಟಿನಲ್ಲಿ 2% ಇಲ್ಲ ರೀ. ನೀವೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು. ನಿಮಗೆ ಬೆನ್ನು ನೀವೇ ತಟ್ಕೋಬೋದು, ಹೊಡ್ಕೋಬೋ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್. ನಾಟ್ ಮೆನಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ PG ಇನ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ನೇಷನ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರೋದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಒಂದು ಸತಿ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿ, ನಾನು ಕತೆ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಭಾಳ ಸಣ್ಣ ಕತೆ, ನಿಮಗೇನು ಬೇಜಾರು ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಈ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ನಿಂತಾಗ ಇದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಘಟನೆ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸತಿ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ಮುಂದೆ ಕೂತಿದ್ದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹತ್ರ, ಯಾರಪ್ಪ ದೊಡ್ಡವರು ಅಂತ, ಮೇಷ್ಟ್ರ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ತಾಯ ಅಂಥೇಳಿ. ಮುಂದೆ ಕೂತಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹುಡುಗರು ಭಾಳ ಪಾಕಡಗಳು, ಮೇಷ್ಟ್ರು ಅಂತ ಕಿರ್ಚಿದ್ರಂತೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ 1-2 ಇಂಚು, ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹುಡುಗರ ಹತ್ರ ನಾವೇ ಗ್ರೇಟು ಅಂತ ಹೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ.
ಈ ಟೀಚರ್ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಯಾಕೆ ತಾಯಿಗಿಂತ ಗುರು ಮೇಷ್ಟ್ರು ದೊಡ್ಡವನು ಅಂದಾಗ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಸಾರ್, ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ಒಂದು ಮಗುನ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಲಲಬೈ ಹಾಡ್ತಾಳೆ, 40 ನಿಮಿಷ ಒಡ್ಡಾಡ್ತಾಳೆ ಸಾರ್. ನೀವೇನು ಗ್ರೇಟ್ ಸರ್, 5 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರನ್ನೂ ನಿದ್ದೆ ಬರೆಸ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಒಂದೆರಡು ಸಣ್ಣ ಘಟನೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾಗಿ ಪುರಾಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿ ಇದ್ರಂತೆ. ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಡೋದೇ ಅವರೊಂದು ರೋಲು, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಜಗಳ ತಂದಿಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿ ಒಮ್ಮೆ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ನಂತೆ, ಏನ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಏನದು ಅಂತ. ಅವಾಗ ವಿಷ್ಣು ಹೇಳಿದ್ನಂತೆ, ಹೌದಾ ಹೇಳ್ತೀನಪ್ಪ, ನನಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ತಗೊಂಬಂದು ಕೊಡು, ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ನೀರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕೊಡಿ ಅಂತ ಬಾಗಲ್ ತಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಬಾಗಲ್ ತೆಗೆದಾಗ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಯುವತಿ ಇದ್ಲಂತೆ. ಸುಂದರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು 2 ನಿಮಿಷ ತಾನು ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸುಂದರ ಯುವತಿಯೊಡನೆ ಮಾತುಕತೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ, ಮಾತುಕತೆ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಸುಖವಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 6 ಜನ ಮಕ್ಕಳಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದು ಆ ಊರಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಕೊಚ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಸತ್ತೋಗಿ 6 ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ತೋಗಿ ಬಹಳ ಹತಾಶನಾಗಿ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಆ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಹಿಂಗಾಗೋಯ್ತು ಅಂತ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇತ್ತಿದಾಗ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳು ಗಾನ ಕೇಳ್ತಂತೆ. ಭಗವಂತ ನಡ್ಕೊಂಬಂದು ಕೇಳಿದ್ನಂತೆ, ನಾರದ ಎಲ್ಲಿ ನೀರು ಅಂತ. ಮಿತ್ರರೇ, ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಆ ಕತೆ ಯಾಕೆ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವಿಲ್ಲಿ ಸೇರಿರೋದು MBA MCA ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಕ್ಕೆ. MIT-ನಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಮಾಯೆ ಇರುತ್ತೆ, ಬಹಳ ಡೈವರ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಡೈವರ್ಷನ್ಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೀರು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಬಹಳ ಆಶಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಮಜಾ ಮಾಡಿ, ಮಸ್ತ್ ಮಜಾ ಮಾಡಿ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಮರಿಬೇಡಿ. ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಮಾತುಕತೆ ಆಯ್ತಿಲ್ಲಿ. ಮಿತ್ರರೇ, ಜೀವನ, ಲೈಫ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಐ ನಾರ್ಮಲಿ ರೆಫರ್ as a 5-4-3-2-1 ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಿರ. ಇದು ನಮ್ಮ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಭವ್ಯ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ರೋಗ ಇದು ಅಂತ ನಾನಾದರೂ ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಏನಿದು 5-4-3-1 ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂದರೆ? 5 ಫಿಗರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಒಂದು 4 ವೀಲರು, ಒಂದು 3 ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಹೌಸು, 2 ಮಕ್ಕಳು, 1 ಹೆಣ್ಣು 1 ಗಂಡು, 1 ಹೆಂಡತಿ ಅಥವಾ 1 ಗಂಡ. ಮಿತ್ರರೇ, ಜೀವನ ಅದಲ್ಲ. ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಮಚ್ ಬಿಗ್ಗರ್. ಎಸ್, ನಮಗೊಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಡಬೇಕು, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇಕು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಬೇಕು. ಏನು ಸಾರ್ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ಈಗ ಡೈಲಾಗ್ ಹೊಡಿತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಡಿ, ಇದೆ, ಬೇಕು. ಆದರೆ ನಾವು ನಾಯಿಗಳು, ನರಿಗಳು ಅಥವಾ ಹಸುಗಳ ಥರ 3 ಹೊತ್ತು ಊಟ ಮಾಡಿ ಬರೀ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಅಲ್ಲ ನಾವು. ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 35 ಮಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಮಿತ್ರರೇ, ಟು ಬಿಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅಮೀಬಾ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಮಿಲಿಯನೈರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಮಲ್ಟಿ ಬಿಲಿಯನೈರ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 37.2 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಯು ನೋ ವಾಟ್ 1 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಈಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ 1000 ಬಿಲಿಯನ್. ಅಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಅಮೇಸ್ಡ್ ಟು ನೋ, ಇನ್ ಅವರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ there is nothing less than 100,000 kilometers ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್. ಎಷ್ಟು? 100,000 ಅಂದರೆ 1,00,000. ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಬ್ಲಡ್ ಪಂಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಾರ್ಟಿಂದ. ಇನ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ 100 ಬಿಲಿಯನ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್. ಎಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಸೃಷ್ಟಿ ರೀ ಭಗವಂತಂದು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬರೀ ಬದುಕಬಾರ್ದು, ಬಾಳಬೇಕು. ಬಾಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಏನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನಾದರೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇರಲಿ. ನೀವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವಿಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಈ ಸಕ್ಸಸ್ಸು ಅವೆಲ್ಲ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧನ ಒಂದ್ಸತಿ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಸರ್ ಈ ಐ ಲವ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಐ ಲೈಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಿಮಗೆ. ನಮಗೆ ಸರ್ ಯಾರೋ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನನಗೆ ಗುಲಾಬಿ ಹೂವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಅಂದರೆ ಏನೋ, ಗುಲಾಬಿ ಹೂವು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಫೋಟೋ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಹಾಕೋತೀರಾ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ರಿಯಲಿ ಲವ್ ಇಟ್, ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಗುಲಾಬಿ ಹೂವಿದೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ,
ಆ ಗುಲಾಬಿ ಹೂಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲೋ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲೋ ಮತ್ತೊಂದು ಸತಿ ಓದ್ತೀರಾ, ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡ ಇಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ನೀರೆರೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಆ ಹೂವನ್ನು ನೀವು ಬೆಳೆಸಿದಾಗ, ಆ ಸುಂದರ ಹೂವು ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಅರಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಲವ್. ಈ ಲವ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೋದು? ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕಲಿಬೋದು. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ತಾಯಂದಿರಿಂದ ಗೃಹ ತಪಸ್ವಿನಿಯರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ತಾಯಂದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕಲಿತೀರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನಂತೂ ನನ್ನ ತಾಯಿಯಿಂದ ಭಾಳ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ. ದಿವಸ ಇವತ್ತೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿವಸವೂ ಒಂದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಎದ್ದೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವೆದ್ದೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎದ್ದೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊಗಸಾದಂಥ ರಂಗೋಲಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಶುಭ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವೋ, ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟನೋ ಅದನ್ನೇ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ತಿಂಡಿ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರ ದಿನಚರಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಡೀತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಗಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ಯಾರನ್ನೋ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಗಂಡನಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಾವು ಮತ್ತೆ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸುಂದರ ಸೃಷ್ಟಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ತಾಯಿ ಹಾಗೆ ಮಿತ್ರರೇ ಯಾರು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ತಾಯಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಗೌರವವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನನಗೆ ಈ ತಾಯಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಶಿಕಾಗೋ ನಗರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಹೇಳಿದಂಥ ಘಟನೆ ಇದು. ಈ ಘಟನೆ ಅಂತೂ ಮರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಕತೆ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಅವರು ಇದು CEO ಆಫ್ ಎ ಕಂಪನಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಬ್ಳು ಹುಡುಗಿ 5 ರೌಂಡು ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆದಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ಇವನ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವನು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಏನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಆ ಹುಡುಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ತಲೆ ಬಗ್ಸಿದ್ದು. ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಶಿ ವಾಸ್ ಎ ಟಾಪರ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ರೌಂಡ್ಸ್. ಸಡನ್ನಾಗಿ ಈ ಥರ ಕೇಳಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಎತ್ಬಿಟ್ಟು, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ ತಂದೆ ಇಲ್ಲ, ಭಾಳ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ತಂದೆ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಸರಿ, ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಮ್ಮ? ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಪಾದರಸದ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡಿದಂಥ ಹುಡುಗಿ 1-2 ನಿಮಿಷ ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ವಂತೆ. ಇವನು ಬೇಜಾರಾಗೋಯ್ತು, ಏನಪ್ಪ ಇದು ಕೆಲಸ, ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮಾತು ನೀವು ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ, ಏನಾರ ತೊಂದರೆ ಇದೆಯಾ, ನಾನೇನಾರ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ನ ಅಂತ. ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡಮ್ಮ, ನಿನಗೆ ಕೆಲಸ ಖಾತ್ರಿ, ನನಗೆ ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದಂತೆ. ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನನ್ನ ತಾಯಿ ಮನೆ ಮುಸುರೆ ತಿಕ್ತಾರೆ, ಮನೆಗೆ ಮುಸುರೆ ತಿಕ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಓದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹುಡುಗ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು, ಅವನು ಯಾವತ್ತಾದರೂ ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ಕೈ ನೋಡಿದ್ಯೇನಮ್ಮ ನೀನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಇವತ್ತು ಮನೆಗೆ ಹೋಗು, ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ 2 ಕೈಯನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳು. ನನಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ನಿನ್ನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಏನು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ, ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋದಾಗ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಕಿತ್ತಿ ಕೈ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೈಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೊಬ್ಬೆ. ಆವತ್ತು ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂತಂತೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿ. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನನ್ನ ತಾಯಿ ನನಗೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲಿಲ್ವಂತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬಂದು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಇಲ್ಲ ಸಾರ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ, ನೀವು ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಒಳ್ಳೇದಾಯಿತು ಅಂತ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ನೋವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆ ಆದರೂ ಮಿತ್ರರೇ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಭಾರತದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ನನಗೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರ ಜೀವನದ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿ, ಏನು, ನನ್ನ ಮಗಳು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಮಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು, ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಬೇರೆ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶವೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1.5 ತಿಂಗಳು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವರೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಳ್ಳೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೊಫೆಸರು, ದಿಸ್ ಗೈ ಈಸ್ 18 years ಮ್ಯಾನ್, ಸ್ಟಿಲ್ ಈ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ವಿತ್ ಮೀ ಅಂದರು. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಂದ್ರಿಗೆ 90 ವರ್ಷ ಆಗಲಿ. ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಘಟನೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದರಿಂದ ನನಗೇನು ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಪಾಪ ICU-ನಲ್ಲಿದ್ದರು. ನಾನು ಹೋಗಿ ಹೆಂಗಿದೆಯಮ್ಮ, ಏನು ನೋವಾ ಅಂದರೆ, ಏನೋ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಅಂದರು. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಒಂದು ಗಾಳಿಪಟ ಇದ್ದಂಗೆ. ನೀವು ಗಾಳಿಪಟ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆರಿಸಿದಿರೋ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆರಿಸಿದಿರ ಯಾರು ಗಾಳಿಪಟ? ಸೂತ್ರ ಹಾಕಿದಿರ ಅದಕ್ಕೆ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಭದ್ರವಾಗಿ ದಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡವರೆಗೂ ಗಾಳಿಪಟ ಹಾರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ನೀವು ದಾರ ಬಿಟ್ಟಂಗೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಸೆ,
ಆದರೆ ಈ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ, ನಿಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯ. ಅದನ್ನೇನಾರ ಕೈ ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗಾಳಿಪಟ ಕಟ್ಟಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು, ಓದಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟು. ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಸಾರ್ ನೀವೇನೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ರಿ, ನಮ್ಗೇನಾರ ಏನು ಓದಬೇಕು, ಏನು ಟ್ರೆಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೇನೋ ಕೊರಿತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಐ ಬಿಲೀವ್ ದರ್ ಆರ್ 5 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಫಾರ್ ಎ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್. ಇದು ಬರೀ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡವರು ನಮಗೂ ಅನ್ವಯಿಸ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಎ ಗುಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ರಪ್ಷನ್, ವಿಚ್ಛಿದ್ರಕಾರಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದಲಾವಣೆ 300 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ. ನಾವೇನಾರ ನೋಡಿದ್ವೇನ್ರಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು? ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ ತಿಕ್ತೀವಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎತ್ತಿ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಸಲ್ಲ ನಾವು. ಹೇಗೆ ಬಂತು ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏನು ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊಸದನ್ನ ಕಲಿತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಕಾತರ. ಪರಮಹಂಸರು ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ಐ ಲಿವ್ ಸೋ ಲಾಂಗ್ ಡು ಐ ಲರ್ನ್ ಅಂತ. ನೀವು MBA MCA ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಚೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೊಂದು ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಆಗೋಯ್ತು, ನಾನು ಇನ್ನು ಕಲಿಯೋದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಲಿಕೆ, ಈ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಯು ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅಬೌಟ್ 3 to 4 years. ಮತ್ತೆ ಕಲಿಯಬೇಕು. ಈ ವಿಚ್ಛಿದ್ರಕಾರಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಈ ಸುಂದರ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಲರ್ನ್ ಟು ಅಡಾಪ್ಟ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಹೂ ಸರ್ವೈವ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲರ್ನ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನವೂ ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗೇ ಇರಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೊಸದು ಕಲಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯು ನೀಡ್ ಎ ವೆರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಕಿಲ್. ಎರಡನೇದು, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಫಾಲ್ ಇಲ್. ಏನಂಗಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಭದ್ರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಸ್ಥಿತಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಸ್ಥಿತಿ ಸರಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಾನಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ದೇಹ ಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ದೇಹ ಎಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ. ಮಿತ್ರರೇ, ಈ ಬೆರಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಸುಮಾರು ಒಂದು 20,000 years ಅಲ್ಲಿ ರಫ್ಲಿ ಈ ಬೆರಳು ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಂಗರ್ ದ್ಯಾನ್ ಯುವರ್ ಅದರ್ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಯೂಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಬಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮಂಗನ್ಗೂ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಂಗನ್ಗಿದಿರಲ್ಲ ಈ 4 ಫಿಂಗರ್ ಮಾತ್ರ. ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ದಿವಿಜಿಯವರು ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಾನರ ಮತ್ತು ನರಿ ಎರಡೂ ಸೇರಿ ನರ ಆದ್ನಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮನಸ್ಸು ಅಷ್ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸೋ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್. ಬಟ್ ನಾನೇನು ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಫಾಲ್ ಇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿಕ್ಕವರು ದೊಡ್ಡವರು ಎಲ್ಲರೂ ಡೈಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಇಲ್ವೋ ಓಡಾಡಿ ಮೈ ಬೆವರ್ಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಸ್ವೆಟ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಭಾಳ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಇದು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸುಮಾರಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು 10 ಸತಿ ಓಡಾಡಿ ಈ ದೇಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಟ ಆಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಣ್ತುಂಬ ನಿದ್ದೆ ಬರಬೇಕು, ಬಾಯಿ ತುಂಬ ಊಟ ಬರಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಗಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗುರ್ರ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ನಾಳೆ ಏನು ಓದಿದ್ರೂ ಉದ್ಧಾರ ಇಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಯು ಶುಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಸ್ಕಿಲ್, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಫಾಲ್ ಇಲ್. ಮೂರನೇದು, ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ವಿಲ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಮನೋಸ್ಥಿತಿ. ಈ ಮನಸ್ಸಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಅನಿಮಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಓದಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅಲಾರಂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ? ನಿಮ್ಮ ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಲ್ವಾ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಮುಂಚೆ? ಅದು ಬರೀ ನೀವು ಅಲಾರಂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಅಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎಬ್ಬಿಸ್ಬಿಡು ಅಂತೀರಾ. 5 ಗಂಟೆಗೆ ಅಲಾರಂ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಆ ಅಲಾರಂ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆಯೋರು ಯಾರು? ಅಮ್ಮ ಪಾಪ ಬಂದು ಅಯ್ಯೋ ಇನ್ನೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಅಮ್ಮ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಿತ್ರ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಈ ಮನಸ್ಸು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅನ್ವಯ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ there are 2 parts. ಒಂದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ದ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಥರ ಇರ್ತೀನಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸಬ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬಂದು ಅಲಾರಂ ಬಂದಾಗ ಯಾಕೆ ಹೊಡಿಯೋಕೆ ಕೇಳ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೋಗ್ತದೆ ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಿಜವಾದಂಥ ಮುನ್ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಾರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಇಲ್ವೋ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಹುಡುಕೊಳ್ಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಟೆಲ್ ಮಿ ಹೂ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆರ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಹೂ ಯು ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು, ಸಾಹಿತ್ಯ ಓದಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಲ್ಲ ಮೈಸೂರಿನವ್ರು ಇದ್ದೀರಾ,
ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಮತ್ತು ಭೈರಪ್ಪನವ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಓದಿದ್ದೀರಾ? ಓದಬೇಕು ನೀವು, ದಯವಿಟ್ಟು ಓದಿ. ಅದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಾರ ಓದಿ ಅಥವಾ ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಂಡಾರ ಓದಿ, ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಾರ ಓದಬೇಕು ನೀವು. ಡೈಲಿ ಯು ಶುಡ್ ರೀಡ್. ದ ಮೋರ್ ಯು ರೀಡ್, ಮೈಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಕಾಮಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ಮನಸ್ಸನ್ನು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ, ಈ ಡೈನಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಟು, ಸೋಫಾ ಸೆಟ್ಟು, ಟಿ ವಿ ಸೆಟ್ಗಿಂತ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟು ಅಂತ. ಒಳ್ಳೆ ಮೈಂಡ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಟಿ ವಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಹಾವಳಿ ಭಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಇಲ್ವೋ, ದಯವಿಟ್ಟು ಟಿ ವಿ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಒಂದೊತ್ತು ಊಟ, ದಯವಿಟ್ಟು ಊಟ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ದ ಮೋರ್ ಯು ಟಾಕ್, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಗಲ ಮೇಲಿಂದ ಯಾರು ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೀಟ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಟ್ ಈ ಮೈಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ನೋ ಹೌ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೆತ್. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಯೋಗ ನಿಮಗೇನು ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ಭಾಳ ಇತ್ತೀಚಿನ ರಿಸರ್ಚ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಬಾತ್ರೂಮಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅಂತ ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಲ್ಲ ನೀವು. ಬಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾಡಿ. ಈ ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ನೇಸಲ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ. ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಅ ನೋನ್ ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೊಂದು ಸರಳವಾದಂಥ ಒಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು. ನೀವು ಉಸಿರಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಉಸಿರಾಡಿದಾಗ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ. ಬಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನ್ನಿ ಒಂದು 10 ಸತಿ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ನೆಗಡಿ ಬರಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ನೋಡಿ, ತಾಯಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಅದು ಯಾವುದೇ ರಿಲಿಜನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ರಿಲಿಜನ್ನಲ್ಲೂ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಇದೆ. ಅದು ಯಾಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಓಂ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲಿಪಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ವಿಶ್ವದ 54 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿದೆ ಅದು. ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತ್. ಸೊ ನೀವು ಮೈಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಎದೆ ಬಡಿತ, ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಟ ಆಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಸೊ ಒಂದು, ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸ್ಕಿಲ್, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಫಾಲ್ ಇಲ್, ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗುಡ್ ವಿಲ್, ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಕಿಲ್. ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ನಿಮಗೆ ಅದೊಂದು ಅವಕಾಶಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ದೆಮ್. ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಫ್ರಿಲ್ಸ್. ನಾನೇ ದೊಡ್ಡವನು, ನಂದೇ ಎಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ ಬಹಳ ತಪ್ಪು ಮಿತ್ರರೇ. ಈಗೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾನು ಆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಯಾವ್ದಾರೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀರಾ, ಸಾರ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಾಹುಕಾರರ ಮಕ್ಕಳು, ನಾವೆಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಹೇಗೆ ಒಂದು ಸೇರೋದು ಅಂತ. ನೀವು ನಾಳೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಯು ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, ಯು ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಫಾರಿನರ್ಸ್. ಎಲ್ಲರೊಳಗೂ ಒಂದಾಗಿ ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಸೊಗಸಾದಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆನ ನೀವು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರು ಭಾಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ಹುಲ್ಲಾಗು ಬೆಟ್ಟದಡಿ ಮನೆಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಾಗು, ಕಲ್ಲಾಗು ಕಷ್ಟಗಳ ಮಳೆ ಬೋರ್ಕರೆಯೇ, ಬೆಲ ಸಕ್ಕರೆಯಾಗು ದೀನ ದುರ್ಬಲರಿಗೆ, ಎಲ್ಲರೊಳಗೊಂದಾಗು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂತ. ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಫ್ರಿಲ್ಸ್. ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ವೇದಾಂತ ಕರೆಕ್ಟು, ಬಟ್ ಕೆಲಸ ಸಿಗಲ್ಲ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಒಡಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರತ್ತಾನೆ. ನೀವೇನೋ ಭಾಷಣ ಬಿಡಿತೀರಾ, IAS ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಒಳ್ಳೇದೋ ಕೆಟ್ಟದೋ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ. ಮಿತ್ರರು, ಒಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲರೂ, ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋರೇ. I have failed in several of my experiments in Indian Institute of Science. There are days where I have cried alone. ನಾನು ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರೊಳಗೆ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ವಿಶ್ವದ ಅನೇಕ ನಾಯಕರೊಡನೆ ಒಡನಾಟ ಇದೆ. ಆದರೆ ಸೋಲು ಎಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ ಮಿತ್ರರೇ. ಸೋಲೋದು ಅದೇನು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ. ಅದು ನೀವು ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆನೆ ಜೀವನ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ತಲೆ ಎಲ್ರಿ ನಿಲ್ತದೆ, ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಲೈಫ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್, ಲೈಫ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ. 1+1 ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗ್ರಹಿಸಬೇಡಿ. ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ನಿಮಗೆ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಲ್ಲ. ಅವರು ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಭೂಮಂಡದಲ್ಲಿ ಅರಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೂಗಳು. ಅವರು ಅಲೋ ದೆಮ್ ಟು ಬ್ಲಾಸಮ್ ಆಸ್ ದೇ ಆರ್. ಸೊ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದಾಗ ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡಿ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬೇಕು. ಹೆದರಿಕೆ ಅಂತ ಏನಾರ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಗ್ರೀಕ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯೂ ನಿಂತಿತ್ತಂತೆ. ಏನಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ಕ್ಯೂ ನಿಂತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕ ಕೇಳಿದ್ನಂತೆ. ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರೋರು ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಆ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಕೈ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅವರು ನೀವೇನಾಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ಹುಡುಗ ಹೇಳಿದ್ನಂತೆ, ನಾನೇನಾಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೇನಪ್ಪ ಅಂತ.
ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಿಂದು ಇನ್ನೂ ರೇಖೆ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ, ನೀನು ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಹುಡುಗ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ಕೇಳಲಿಲ್ವಂತೆ. ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆ ದೊಡ್ಡ ಹಸ್ತ ಸಾಮುದ್ರಿಕನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ, ಸರ್ ನಾನು ಏನಾಗ್ತೀನಿ ಹೇಳಿ ಇನ್ನಂತೆ. ಆ ಕೈ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ 2 ನಿಮಿಷ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆಚೆ ಕಳಿಸ್ತಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಇವನ್ ಕೈನ ಒಂದು ಸುಮಾರು 5-10 ನಿಮಿಷ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳದಂತೆ, ಯಪ್ಪ ಈ ಒಂದು ಗೆರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಆಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ನೀನಾಗ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದರು. ಹುಡುಗ ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾಕು ಇತ್ತಂತೆ, ಚಾಕು ತಗೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಂತೆ, ರಕ್ತ ಎಲ್ಲ ಚೆಲ್ಲದ ಮೇಲೆ, ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಆಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ನಾನು ಆಗ್ತೀನಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಂತೆ. ಮಿತ್ರರೇ, ಆ ಹುಡುಗ ಯಾರೋ ಅಲ್ಲ, ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ದ ಗ್ರೇಟ್, ಅರ್ಧ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಗೆದ್ದಂಥ ಮಹಾಶಕ್ತಿಶಾಲಿ. ಈ ಮಾತು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೈಯಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವ್ರೂ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಣೆ ಬರಹ ಅಂತ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ, ಸ್ವಾವಲಂಬನವಾಗತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ನೀವು ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ಕಿತ್ತೋಗಿರೋ ಯೋಚನೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ನೀವೊಂದು ಡೈರಿ ಬರೀತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಜನದ ಹತ್ರ ಇದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಡಿ. ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಮಾತಾಡ್ತಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೋದು. ಇದನ್ನು ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟು ಆಟೋ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಟಾಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಮಿಸ್ ಅನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಟಾಕ್ ಟು ಒನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಅಂತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ಜೀವನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸೊಗಸು, ಇದನ್ನು ಖುಷಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಇದೇ ಥರ ನಾನು ಕಳೆದಾಗ 2 ನಿಮಿಷ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತಿರೋಕ್ಕೆ, ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೋಗಬೇಕು. ನನಗೆ ಈ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದಂಥ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದಂಥ ನರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು. ಪಾಪ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದರೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಯೋರು. ನನಗೆ ಭಾಳ ಬೇಜಾರಾಗೋದು. ನಾನು ಒಪ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಯಾವಾಗಲಾದ್ರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಪ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಭಾಳ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಯಾಗಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಂದೆ. ಇದೇ ಥರ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ, ಎಗೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದ ಟೀಚರ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಬಂದು ತೋರಿಸ್ತಂತೆ, ಸರ್ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಟೀಚರ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮಗಿಂತ ಒಂದು 20 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ಹುಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವೇನು ಕಡಿದು ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕಿರೋದು ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು, ನೀವು ಕಲಿಬೇಕು. ಈ ಟೀಚರ್ ಏನಂದ್ರಂತೆ, ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿರೋದು ಒಂದು ಚಿಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರಂತೆ. ಆ ಮಗುಗೆ ಭಾಳ ಬೇಜಾರಾಗೋದಂತೆ, ಹೆಂಗೆ ಈ ಮೇಷ್ಟ್ರು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಂತೆ, ಸರ್ ಹೇಳಿ ಇದು ಈ ಚಿಟ್ಟೆ ಹೆಣ್ಣೋ ಗಂಡೋ ಅಂತ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೇಂಜರಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲ ಇದು? ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡಂತೆ, ನಾನು ಹೆಣ್ಣು ಅಂದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಗಂಡು ಅಂದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಣು ಅಂದ್ರಂತೆ. ಆ ಮಗುಗೆ ಭಾಳ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫೈನಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಂತೆ, ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಇದು ಜೀವಂತವಾಗಿದೆಯಾ ಸತ್ತೋಗಿದೆಯಾ ಅಂತ. ಕೇವಲ 15 ಮಿಲಿಮೀಟ್ರ್ ಉದ್ದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಿಟ್ಟೆ, ಅದು ಬದುಕೋದೇ ಒಂದು 15 ದಿವಸ. ಇವರೇನಾದ್ರು ಮೇಷ್ಟ್ರು ಅದು ಬದುಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಮಗು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಇದು ಇದು ಸತ್ತೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರೆ ಹಾರೋಗುತ್ತೆ. ಎರಡಾದ್ರೂ ಮೇಷ್ಟ್ರು ತಪ್ಪು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಪ್ಕೊಂತಾನೆ. ನಿಮಗಿಂತ ಒಂದು 20 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ಹುಟ್ಟಿರೋದು. ಮೇಷ್ಟ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಅದು ಸತ್ತಿದೆಯೋ ಬದುಕಿದೆಯೋ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರಂತೆ. ಮಿತ್ರರೇ, ಸಕ್ಸಸ್ಸು, ಫೇಲ್ಯೂರು, ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದು ನೀವೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದು ಮೊಳೆ ಹೊಡೆದ್ರು ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಲೈಫ್. ನಾನೇನಾದ್ರು ನಿಮಗೆ ಈ ಕೈ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಕೊಡ್ತೀರೇನ್ರಿ ನೀವು ಯಾರಾದ್ರೂ? ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ರೊಬೋಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಈವನ್ ಟುಡೇ. ನಾಸಾದಲ್ಲಿ $25 ಬಿಲಿಯನ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಬಯಾನಿಕ್ ಕೈ ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಒಂದು ಕಣ್ಣನ್ನು ಕೃತಕವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ, ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ವಿ ಶುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಿಸೈಡ್, ಡೋಂಟ್ ಅಲೋ ಸಂಬಡಿ ಎಲ್ಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು. ಡೋಂಟ್ ಅಲೋ ಸಮನ್ ಎಲ್ಸ್ ಟು ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೋಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ದೋಸೆ ತಿಂದಿದ್ದೀರಾ? ದೋಸೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಂತೀರಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟು ಜನ ದೋಸೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ದೋಸೆಗೆ ಮುಂಚೆ ಕಾವಲಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೀರಾ ನೀವು? ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀರು? ನೀವು ಹಾಕಿದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಅದು ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಒಂದು ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಕಮಲದ ಹೂವು ಅರಳೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಲೋಟಸ್ ಫ್ಲವರ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ಕಮಲದ ಹೂವು ಒಂದು ಎಲೆ ಇರುತ್ತೆ,
ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಎವರ್ ಸೀನ್ ಎ ಡರ್ಟಿ ಲೋಟಸ್ ಲೀಫ್? ಕಾಣಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲೂ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಜರ್ಮನ್ ಬಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆ ಲೋಟಸ್ ಲೀಫ್ನ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು, ಆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯಾನೋ ಸೈಜ್ಡ್ ರಿಡ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಟುಡೇ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಟು ವಿಚ್ ಡಸ್ಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಿಕ್. ಭಾಳ ಸೊಗಸಾದಂಥ ಅದು ವಿಚಾರಧಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಊಹಿಸಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಉದಿಸಿದಾನೆ, ಸೂರ್ಯನ ರಶ್ಮಿ ಆ ಕಮಲದ ದಳದ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ನೀರಿನ ಬಿಂದುವಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ವಜ್ರದ ಹಾಗೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ. ಆಗೇನಾರು ಗಾಳಿ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆ ನೀರಿನ ಹನಿನೂ ಹಾರೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು. ಅದೇ ನೀರಿನ ಹನಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾದರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸಮುದ್ರದ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳಿತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಚೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತದು? ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ವಾತಿ ಮುತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮಿತ್ರರೇ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ದೋಸೆ ಕಾವಲಿ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ನೀರಿನ ಹಾನಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬಂದ್ವಿ, ನಾವು ಓದ್ವಿ ಅಂತ 2 ಕ್ಷಣ ಹಾರೋಗ್ಬೇಕೋ, ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ವಜ್ರದ ಹಾಗೆ ರಾರಾಜಿಸಿ ಹೋಗಬೇಕೋ, ಇಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ವಾತಿ ಮುತ್ತು ನೀವಾಗ್ತಿರೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೀರಾ, ಭಗವಂತ ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ದಿನಚರಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಮಿತ್ರರೇ. ಸರಿಯಾದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎದ್ದೇಳಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂತೀರ. ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನಾರ ಕೆಲಸ ಕೊಡಬೇಕು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಓದಬೇಕು. ಈ ಓದ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಬೇಡಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಲರ್ನ್. ಅಮ್ಮ ಪಾಪ ಒಂದೇ ದಿವಸ ಬರೀ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರ ನಿಮಗೆ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆದವನ ಪಾಪ ಹುಡುಗಿಗೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ವಂತೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು, ರಾತ್ರಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು 30 ವರ್ಷ ಅನುಭವಿಸಿದ್ನಂತೆ ಅವನು. ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಆ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಮೆನು ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂತೆ. ಪಾಪ ನನ್ನಂಗೆ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಅವನು. ಏನಪ್ಪ ಇದು ನನ್ನ ದುರದೃಷ್ಟ, ಬರೀ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಯಾವುದಕ್ಕೋ ಒಂದು ಬೆರಳು ಇಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಒಳ್ಳೆ ಡಿಶ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ನಂತೆ. ಇವನು ಆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಪಾಪ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಕೋಚ. ಕೈ ಇಟ್ಟ ಸರ್ವರ್ ತಗೊಂಬಂದ್ರೆ ಅದು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಂತೆ. ಏನು ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟ ಅಂತ ಪಕ್ಕದ ಟೇಬಲ್ ಒಬ್ಬ ಸರ್ದಾರ್ಜಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಚ್ತಾ ಇದ್ನಂತೆ. ಅವನ ಸರ್ವರ್ ಬಂದವನಿಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಅಂದಂತೆ. ಇವನು ಅನ್ಕೊಂಡಂತೆ ರಿಪೀಟ್ ಅಂದರೆ ಚಿಕನ್ ಮಟನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಇವನು ರಿಪೀಟ್ ಅಂದಂತೆ. ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದ್ದು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟೆ. ಮಿತ್ರರೇ, ದಿನಚರಿ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ದಿನಚರಿ ಭದ್ರವಾಗಿದ್ದವರೇ ಏನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪೀಪಲ್ ಡು ನಾಟ್ ಡೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ. ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪೀಪಲ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ದೇ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ದೇ ಡೂ ಆರ್ಡಿನರಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಮ್ಯಾನರ್ ವಿತ್ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಥ್ರೂಔಟ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್. ನಾನು ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದ್ಸತಿ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಕೇಳಿದೆ, ಏನು ಸಾರ್ ನಿಮ್ಗೇನು ಜೋಶು, 70ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಈ ಥರ ಕೌನ್ ಬನೆಗ ಕರೋಡ್ಪತಿನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋತೀರಾ ಅಂತಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನು ಮಾಡೋದು ಸಾರ್, ये अंदर जो भटक रहा है ना, जब तक वो भटकेगा हमको काम करना है ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಈ ಜೀವವಿರೋವರೆಗೂ ನಾವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಮಿತ್ರರು ಎಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಊಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಯಾವಾಗಲಾದ್ರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಷ್ಟ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಭಾಷಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ರೂಲ್ಸು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ಎವ್ರಿ ಬಿಟ್. ಇದು ನನಗೇನಾರ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿ. ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೂ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ರೂಲ್ಸು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ. ಆದರೆ IAS ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಬೇಡ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂದರೂ ಯಾರೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ನಾನು ವಾಚ್ ಕಟ್ಟೋದು ಬಿಟ್ಟು ಈ 30 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದಾಗ, ನೀವು ಆಟ ಆಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 ಜನ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಅಥವಾ ಹೀರೋಯಿನ್ 2 ಸತಿ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳ್ತಾನೇನ್ರಿ? 2 ಸತಿ ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಾನ? ನಿಮಗೆ ಕತೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ, ನಿಮಗೆ ಹಾಡು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಹಾಕಿರೋ ಡ್ರೆಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. 1.5 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಯಾಕೆ? ಇದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿ ನೀವು ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಆ ಕೆಲಸ ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾದಂಥ ಯಶಸ್ಸು ಕೊಡ್ತದೆ. ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದಟ್ ಯುವರ್ ಟಂಗ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಎ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಮಾತನ್ನು ಆಡಬೇಡಿ. ಲೈಫ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್. Nobody can escape alive from this world. So please make sure that your tongue should always be like a sugar factory. Your heart is anode. Heart should be like a love factory, not Shah Rukh Khan love. Universal love. Love everybody. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಯೂ ಒಂದೇ. ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮನ್ವಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು.
ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ರಿಸರ್ಚಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ರಕ್ತ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ರೀ. ಎಲ್ಲರ ರಕ್ತದಲ್ಲೂ RBC ಇದೆ. ಎಲ್ಲರ ದೇಹದಲ್ಲೂ ಹರಿತಾ ಇರೋದು 5.6 ಲೀಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್. ಅದರಿಂದ ಲೆಟ್ ದೇರ್ ಬಿ ಎ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಲವ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಯುವರ್ ಟಂಗ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ, ಲೆಟ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಲವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ, ಲೆಟ್ ಯುವರ್ ಹೆಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಎನ್ ಐಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ. ಕೋಪಿಸ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಅಮ್ಮ ಏನೋ ಒಂದು ದಿವಸ ಏನೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆವು ಅಂತ ಕುಣಿತೀರ. ನಿಮ್ಮ ರೋಫೆಲ್ಲ ಬರೀ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರನೇ. ಪಾಪ ಆ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಸವಿಸ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಕೋಪಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಕೋಪ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವರ್ತ್ ಇಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಯುವರ್ ಹೆಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಎನ್ ಐಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ. Friends, if your tongue is like a sugar factory, if your heart is like a love factory, if your head is like an ice factory, your life will be satisfactory. God bless and all the very best. Namaskara. Thank you very much, sir, for your encouraging and inspirational words. And our students promise that they develop a skill without, falling ill. Yes or no? Thank you. Now I request all the dignitaries to felicitate our today's chief guest. Thank you all. Now I request Dr. Murli sir, President, Maharaj Education Trust, to give the presidential speech. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೋಪಾಲನ್ ಜಗದೀಶ್ರವರೇ, ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ನರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಮತ್ತೋರ್ವ ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಸು ಅವರೇ, HOD ಆಫ್ MBA ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪುಷ್ಪಲತಾ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮಂಜು, ಅದರ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಮತ್ತು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರೇ, ನಾವು ಕೂಡ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಭಾಷಣ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಅವರು 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತನಕ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರಿಂದ ಅವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ನಾವು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು PUC ತನಕ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. PUC ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾನು. ಅವರೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ, IAS ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗಳೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ನಮ್ದು ಯಾವ ದೊಡ್ಡ ಲೆಕ್ಕ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲನೂ ಅವರೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಉಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅನಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಥರ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ನನಗೂ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಭಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹೂ ಅರೇಂಜ್ ದಿಸ್. ಇದೇ ರೀತಿ ಅವರು ನಿಮಗೆ 2 ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. 2 ವರ್ಷ ಖಂಡಿತ ಈ ರೀತಿ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ 85% ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರಲೇಬೇಕು. 2 ವೀಲರ್ ಅಲೋನೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 2 ವೀಲರ್ ಅಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಮೊಬೈಲ್ನ ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬರೀ ಕ್ಯಾಂಟೀನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಸರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನಾನೇ ಡೈಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಛತ್ರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ದಿವಸ ನನ್ನನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು. ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲೇ ಹೊಡೆಯಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ. ಆದರೆ ನಾನೊಂದು ದಿವಸಕ್ಕೊಂದು 10 ಜನಕ್ಕಾದರೂ ಮಿನಿಮಮ್ ಹೊಡೆದಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರು ಮೊಬೈಲ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಅವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೊಡ್ತಾ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿರಿ. ಸೊ ನಾನು ಡೈಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ
ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಮೊಬೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಬರೀ ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಈ ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಏನಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಅಟಾನಮಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅಟಾನಮಸ್ಸು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಹುಡುಗರುಗಳು ಅವರು VTU ಸಿಲೆಬಸ್ ಓದಿ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಅಟಾನಮಸ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಏನಂತಂದರೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ MIT ಅಂದರೆ ಮಹಾರಾಜ MIT ಇಂದ ಏನು ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅಟಾನಮಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಓದ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಟಾನಮಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಡೇ 1 ಇಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಯು ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಲಕ್ಕಿ ಟು ಎಂಜಾಯ್ ದಿಸ್ ಅಟಾನಮಸ್. ಎಂಜಾಯ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಮೊನ್ನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಟಾನಮಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರೇನು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇವರೇ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವತ್ತು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸರ್ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಅದೇ ನಾವೇನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ. ಸರ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅಟಾನಮಸ್ ಅಂತಲ್ಲ ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಅವೆಲ್ಲ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಅಟಾನಮಸ್ ಆದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕೆ ಅಟಾನಮಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯವರು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆವ್ರೇಜ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಟಾನಮಸ್ ಕೊಡೋದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅಟಾನಮಸ್ ಸಿಕ್ಬಿಡಲ್ಲ. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಆವ್ರೇಜ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು 200 ಕಾಲೇಜ್ ಇದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆವ್ರೇಜ್ ಇಷ್ಟಂತಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮನದಟ್ಟಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇ ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅವರೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದಾಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರದನ್ನು ಅಟಾನಮಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಅಟಾನಮಸ್ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಮೂಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಜಗದೀಶ್ ಅವರು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗಳ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ. ಆದರೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ 1.25 ಲಕ್ಷ, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಫೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಸರ್, 1.25 ಲಕ್ಷ 1.5 ಲಕ್ಷ ಎರಡೇ ಥರ ಫೀಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ 1.5 ಲಕ್ಷ, ಅದರ್ವೈಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡೊನೇಷನ್ ಆ ಥರ ಏನು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲ. 1.5 ಲಕ್ಷ 1.25 ಲಕ್ಷ ಅಂದರೆ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆವ್ರೇಜು 3 ಲಕ್ಷ ಅಥವಾ 2.5 ಲಕ್ಷ ನೀವು ಫೀಸ್ನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ದುಡ್ಡಿದು, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದುಡ್ಡು. ಈ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇನ್ಯಾರು ಬಂದು ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಡೀತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ನೋಡಿ ಸರ್, ನಾನು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹುಡುಗರುಗಳು ಬರ್ತಾರೆ, ನಾನು ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ 80% ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದರೆ 17 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿತಾರೆ, ನಾನು ಇವ್ರಿಗೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು? ನಾವು ನೊಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ವಿ. ಏನಪ್ಪ ಈ ಹುಡುಗರುಗಳಿಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ಸೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಇವರೆಲ್ಲರೂ? ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಾದ್ರೂ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸರಿ ಇವತ್ತು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಂದ್ರೆಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕೇಳಿ ಹೆಂಗೆ 1.25 ಲಕ್ಷ ಹೊಂದಿಸ್ತೆ ಅಂತ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಷ್ಟ. ನಾವು ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳು ಗೊತ್ತು, 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಗುನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ, 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, 10,000 ರೂಪಾಯಿ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು, ಅದು ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 10,000 ರೂಪಾಯಿ 15,000 ರೂಪಾಯಿ. ನೆನ್ನೆ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಬಂದು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಸರ್ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟಂತ. ಅವ್ರ ಅಪ್ಪಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ, 8,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಅಂತೆ, ಮನೆ ಇಲ್ಲ. 8,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳದವನು ಇವನು 15,000 ರೂಪಾಯಿನ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಅಂದರೆ ಎಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಗುರುತರವಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅವರು. ನೀವು ಅದನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮಂಥ ಭಾಷಣ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡೋಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿವಸ. ನಾನು ಇಂಥದೇ ಆಗಬೇಕು, ನನಗೆಲ್ಲ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಥರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಕ್ತ ಒಂದೇ 5.6 ಲೀಟ್ರ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮುರಳಿಗೇನು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ, ಜಗದೀಶ್ ಅವ್ರಿಗೇನು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೇನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ವೇ ಇನ್ ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ರಪ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತಂದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಮರೆತರು, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕಷ್ಟ ಮರೆತರು, ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮರೆದ್ರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಡಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಂಪ್ನಿಗಳ ಹತ್ರ ನೀವು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ನೀವು ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ನೀವು ಖಂಡಿತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ
ಇವತ್ತು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಈಗ ಆ ಹುಡುಗಿ ನಮ್ಮ ತ್ರಿಜನ್ಯ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸುಮಾರು ಸರಿ ಬಯಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, ಅದಂತೂ ನಿಜ ಅಲ್ವೇನಮ್ಮ? ಸುಮಾರು ಸರಿ ಬೈದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಂಥ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಹುಡುಗಿ ಇವತ್ತು ಇಂಥ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಬಂದು 85%ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವಳು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವಳು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಎಟ್ ಅನದರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿಲ್ವ ಅವರು ದೋಸೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ದೇ ನಾನು ಶುರುವಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಂತೆ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ, 12 ಜನ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅಂತ ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ ನೀವು. 12 ಜನ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ವಿ ನಾವು? 12 ಜನ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ಓ ಯಾರೋ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋ ಅಂದ. ಅವ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರು, ಬರೀ 11 ಗೋಳು ಅಂತ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವಾಗ ಯಾರೋ ಬಂದು ಹೇಳ್ದ, ಇಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿನ್ನಿಂದ ಶುರು ಮಾಡು. ನೀನು ಕೌಂಟನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ. ಕೌಂಟನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಬೇಡ, ನಿನ್ನಿಂದ ಶುರು ಮಾಡು. ಹಾಗೆ ನೀವು ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ಇವ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ, ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕರ್ಸಿದೀವ ನಿಮಗೆ, ನೀವು 2.5 ಲಕ್ಷ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿರೋದು, ಈ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಪೇಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ, ಈ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ, ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಊಟ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ, ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಯಾಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಕಾಲೇಜನ್ನ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಅಂತಲ್ಲ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾನು 1 ವರ್ಷ MBA HOD ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದೆ ಹೋದ ವರ್ಷ. ವೆಂಕಟರಮಣವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. 1 ವರ್ಷ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ 1 ವರ್ಷ HOD ಆಗಿದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಸುಮಾರು ಸರಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಬರೋದು 4 ವರ್ಷ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ಏನು ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದು ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಡಿಫಾಲ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಲ್ಲ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಕೋಳಿ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ. ಕೋಳಿ ಎಂಥ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತದೋ. ನೀವೇನು ನಿಮ್ಮ ಕೋಟ್ಲರ್ ಪುಸ್ತಕ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ಯಾವುದೋ ಪುಸ್ತಕಗಳೆಲ್ಲ ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಏನು ಓದಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ನ ಕೋಳಿ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೋಳಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ. ಆ ಕೋಳಿ ಎಲ್ಲನೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತದು. ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ವಾ ಅದು? ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ 21 ದಿವಸ ಕಾವು ಕೊಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ನಾವಂತ ಓದ್ತೀವಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು. ವೆಯ್ಟನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಮೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಫೇತ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದೊಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ನಾವು ಓದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಫೇತ್ ಇರ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಒಡೆದೋಗ್ಬೋದು, ಆದರೂ ಕೂಡ ಕಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಸ್ಡಮ್ ಇರ್ತದೆ. ರಾಟನ್ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದಾಕ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಂತ. ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್. ನೀವು ಯಾವತ್ತಾರು ಕೋಳಿಗಳು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಯಾವತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಯಾವತ್ತು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಮೆಂಟರ್ಶಿಪ್, ಈಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಮೆಂಟರ್ಶಿಪ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಂತ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬೇರೆ ವೈರಿಗಳು ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಮೆಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕೋಳಿ ದೊಡ್ಡದಾಗೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ತಾಯಿ ಅದನ್ನ ಸಾಕ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ಪು. ಯಾವತ್ತು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು, ಕೋಳಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಸಣ್ಣ ಕೋಳಿ ಮರಿಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸಲ್ಲಿ ಓದುವಂಥದ್ದು. ಭಗವಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಳಿಗೆ ಆಗಲೇ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕೋಳಿಗೆ MBA ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಸರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಯಾರು ನಮ್ಮ ಬರ್ತ್ಡೇ ದಿವಸ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರು ಓದ ತಕ್ಷಣನೇ ಪರ ಅರದು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋದೆ ನಮಗೆ. ಬೇಗ ಏನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಆಸೆ. ಅದು ಏನು ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಪೆನ್ನು, ಅವನು ನೀವು ಒಂದು ಕೇಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರ ಅಂತ ಒಂದು ಪೆನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಒಂದು 4 ದಿವಸ ಬರೆಯುತ್ತೆ, ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ದೊಡ್ಡ ಬಾಕ್ಸನ್ನ ಓಪನ್ನೇ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವು. ದೊಡ್ಡ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವುದೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು, ನಮ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಇಂಥ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸುಲಲಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. MIT ಜೀವನ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.
Thank you, sir. We are at the end of the program, so I request Dr. Kriti R., Assistant Professor, MCA, to give away vote of thanks. The best and beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt by heart. Thank you is one such prayer among them. On behalf of Maharaja Institute of Technology, Mysore, I, Dr. Kriti, Assistant Professor, Department of Master of Computer Application, extend our heartfelt gratitude to all the dignitaries who graced with us their presence today at our orientation program 2023-24. Your wisdom, insights and encouragement have enlightened us and set a strong foundation for our journey ahead. Today, my words are not enough to express the gratitude on the behalf of our institution. I would like to thank our chief guest, Professor Gopalan Jagadish, Senior Professor, Aerospace Engineering, IISc, Bangalore, who graced us with his thought-provoking address, set a perfect platform for institution. I thank you, sir. I would like to express a sincere appreciation to Dr. S. Murali, President, Maharaja Education Trust, Mysore, for your time, support, commitment to education. Your presence has truly made this Orientation Day program a memorable and successful event. We thank you, sir. I wish also to record our sincere appreciation in his absence, Dr. Hemant Kumar, Vice President, Maharaja Education Trust, Mysore, for all words of wisdom and radiated a source of energy with us. Our words may not be capable communicating our sense of gratitude to Dr. Vasudev T., Secretary, Maharaja Education Trust, Mysore. We look forward for your continued guidance and support, and we strive towards excellence in education and community development. Thank you once again for your unwavering support and being a part of this special day. We mention our deep sense of appreciation, opportunity to place the record, and the hearty thankful in the absence of Dr. Chetan H.K., Joint Secretary, Maharaja Education Trust, Mysore, Dr. Guru D.S., Trustee, Maharaja Education Trust, Mysore, and Dr. Anand R. Kopar, Maharaja Education Trust, Mysore. We thank for their encouragement. Thank you. We are happy to mention our obligation to Dr. Krishnegowda Vaiti, Trustee and Principal, Maharaja Institute of Technology, Thandavpura, in his absence, for all the words of wisdom and radiated in a source of energy with us. We thank you, sir. A special mention to our respected Principal, Dr. Naresh Kumar B.G., Trustee, Maharaja Institute of Technology, Mysore, for being the catalyst that stimulated us to do our best and standing as a pillars of strength. We sincerely appreciate your outstanding leadership. We thank you, sir. Let me express my gratitude to Dr. Pushpalata V., Professor and Director, Master of Business Application. It's a great pleasure to work in the environment where everyone's opinions and ideas are valued. Thank you, ma'am. I take this opportunity to thank Professor Manjunath, Head of the Department, Master of Computer Application, MITM. You made it your mission to ensure each member reaches the full potential. Thank you, sir. I also extend my thanks to Dr. Manjunath B., Principal, MIT Degree College, Mysore. My heartfelt thanks to Head of the various departments and faculties of MITM for their valuable contribution, guidance and encouragement in all their supports. Special thanks to our Administrative Officer, Professor Aniruddha A.M., and also thankful to Ministerial staff of MIT Mysore for their continuous support. A special thanks for
Dr. Radhakrishna Rao, Placement Officer, MITM, Mysore. We thank you, sir. Our sincere gratitude goes to all the parents and well-wishers for your rock-solid support system and encouragement. Without your support, children were not able to achieve the excellence. Thank you so much for your attending this event. I extend a vote of thanks to organizing team, admin staff, and respected faculty, helping staffs for making this event happen so beautifully, and special thanks to our transportation department, without whom we could not have dreamed the event. I also cannot overlook the efforts of the volunteers and students of MBA and MCA who gave their work dedicatedly for their orientation program, and not to forget the senior students of MCA to welcome their juniors by stage decoration and self-painted pots for lighting the lamp. A special thanks for our system admin Manjunath M for live telecasting the today's program. Lastly, I thankful to Master of Ceremony, Professor Sangeeta Mohan and Dr. Darshan, a faculty of Master of Business Application, for their efforts, ideas and elegance of explanation for the event. Thank you once again. Thank you very much for all who are assembled here. Thank you. Thank you, ma'am. Let's all stand up for a national anthem. ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಬಿಫೋರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆ್ಯಂಥಮ್. ಸಾರಿ, ಅಡ್ಮಿಷನ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸು ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಊಟ ಈ ಕಡೆ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, 2 ಕೌಂಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಡು ನಾಟ್ ರಶ್ ಇನ್ ಟು ಆಫೀಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕಮ್ ಟು ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್. You can start. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जाने तव शुभ आशीष माने गाये तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you all. Thank you all. I, Sangeeta Mohan, And I, Dr. Darshan S, are signing off. All the best for our students for their future endeavors. So here is an important announcement. Lunch has been arranged for all parents and students as well as staff. So kindly have your lunch and assemble in the department at 2 p.m. for department visit. Once again, I repeat, all parents should come to the department at 2 p.m. once they have done with lunch. Okay, one small correction here. After the lunch, if anybody has got some admission process, you go to the office. Rest, everybody can leave. The transportation has been arranged.